Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրերն են հայ գիտնականներ պարոն Գևորգյան Աշոտը, պարոն Բեկլարյան Լևոնը և պարոն Մարտիկ Գասպարյանը, հեսա շուտով կմիանա պարոն Արմեն Կագրամանովը։ Այսօրվա մեր թեման է ազգի առաջ ծառացած խնդիրները այս պահին։ Խնդրեմ, ով ա ուզում ձեզանից առաջ սկսի, ամենաառաջինը, խնդրեմ սկսեք։ Խնդրեմ։ Պարոն Բեկլարյան, դուք եք ուզում, խնդրեմ։ Добрый вечер. На самом-то деле времена сейчас Ներողություն հիշեցնեմ ձեզ, որ ներողություն պարոն Բեկլարյան։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ պարոն Բեկլարյանը որ ապրում է Ռուսաստանում, հայերեն դժվարանում է երկար խոսի, մենք ուղղակի բացառություն ենք անում պարոն Բեկլարյանը ռուսերեն արտահայտի։ Խնդրեմ, пан Бекларян. Спасибо. На самом-то деле сейчас очень такие важные веха, очень важное время, я бы сказал, очень тяжелые и очень трагичные. Надо быть предельным, так сказать, нам внимательными. Что на самом-то деле творится? Понимаете, мы не должны идти, так сказать, за ситуативными, так сказать, действиями. Нам нужно пытаться понять, что творится в целом, как сложилась эта ситуация и, собственно, куда она направляется. Мы должны четко дать себе отчет в том, что Республика Армения, она находится ровно в той конфигурации, какой, так сказать, ей в свое время предписали в 1920 году после соответствующего похода сионистского, тогда сионистов-большевиков и сионистов-кемалистов против Первой Республики Армения. Она была разгромлена, уничтожена, разграблена, расчленена, но... Ներողություն, պարոն Կագրամանով, մտեք on-line, դուք էլ մտեք, վիդեոն բացեք։ Վիդեոն բացեք, հերթով կխոսեք։ Խնդրեմ, պարոն Բեկլարյան, ներողություն։ Да. Но, тем не менее, до конца государственность армянскую не удалось ликвидировать. Ее фактически спроектировали в виде резервации. Мы как-то уже в эфире об этом говорили, так сказать, что такое резервация и так далее. Это, так сказать, я думаю, все хорошо понимают. Когда народ собирается в одном месте, где нет ресурсов, а весь ресурс на другой территории. Так вот, сегодня уже на самом-то деле мы наблюдаем как бы попытки завершающего этапа по поводу судьбы резервации. Значит, резервация теперь должна быть ликвидирована. Но от нее нужно получить все, что нужно. А именно, первое, что нужно получить, это узаконить, легитимизировать все последствия геноцида армян Османской империи. Все, так сказать, конфигурацию резервации легитимизировать. И легитимизировать ее упразднение. Собственно, вот мы находимся в какой ситуации. Мы должны понимать, что борьба, которая идет, это идет борьба по поводу, так сказать, ликвидации территории резервации. И все эти действия, они направлены на это. В этом смысле мы должны быть предельно очень внимательны, с одной стороны, и предельно осторожны, потому что мы не имеем права на ошибку. Мы не имеем права на ошибку. Вот, собственно, в чем дело. И сегодня все участники игр вокруг Армении, не думайте, никаких принципиальных разногласий у них по поводу Армении, ее судьбы нет. У них разногласия в том, кому какой кусок должен достаться. Больше ничего. Других противоречий нет. И вот мне хотелось бы, чтобы вот мы как бы вели дискуссию вокруг этого вопроса и попытались бы разъяснить себе и другим нашим соотечественникам. Первое, о сложности ситуации. Второе, о возможных путях. А возможные пути мы видим только в одном. Это преобразование территории самой Республики Армения.
полное преобразование ее политического ландшафта. Потому что политический ландшафт последних 30 лет постсоветского, это был ландшафт, который обслуживал, по сути дела, управление резервацией. Больше ничего. Национального там ничего не было, глубинного. Ну и второй очень важный вопрос, который бы сегодня было бы хорошо нам пообсуждать, это вопрос, связанный вокруг армянской апостольской церкви. Значит, мы должны четко понимать, разделять, так сказать, для себя церковь и церковников. Это две разные вещи. Армянская церковь – это некая святыня для армян, потому что это сосуд, который в себе вобрал всю многотысячелетнюю историю Армении и армянского народа, включая дохристианские цивилизационные ценности. И передавал из поколения в поколение. Мы это должны четко понимать. И никто не имеет права прикасаться к этой святыне. Ни светские люди, ни церковники, никто. Ни даже первосвященник. Это должно быть. Поэтому наша задача попытаться понять, как мы можем максимально безболезненно, должно быть, изменен ландшафт политический на территории Армении. И второе, сохранены такие святыни, в частности, как Армянская апостольская церковь. Спасибо. Սիրուն շնորհակալություն այսպես հակիրճ ու ճշգրիտ ներկայացնելու համար։ Հերթով խնդրեմ պարոն Գեգորգյան, դուք պարոն Գասպարյան եւ խնդրեմ պարոն Կակրամանով։ Հերթով արտահայտվեք, հետո հարց կտամ։ Ավելի շուտ կխնդրեի, որ պարոն Մարտիկ Գասպարյանը խոսի, որտեղ Խնդրեմ, պարոն Գասպարյան։ իրեն ասելիքը ավելի ծանրակշիռ է։ Խնդրեմ, պարոն Գասպարյան, խնդրեմ։ Շատ ցաներ բարի երեկո ողջունում եմ բոլորիդ, շատ ցաներ վիճակ է իրոք եւ այստեղ կոնկրետ պետք է կարողանանք որոշենք թե ինչ դիրք եւ դիրքորոշում պետք է ունենանք մենք։ Ես ոչ մի բան չեմ ավելացնելու պրոֆեսոր Բեգլարյանի ասածից, ուղղակի շարունակական կարող եմ ասել, շարունակական բառն էլ իմ դուրս չի գալիս, բայց շարունակվող պրոցեսները կայանալու համար մեր մոտ այդ փոքր տարածքում մենք հասկանում ենք նոր ինչ որ անտիկ աշխարհի փիլիսոփայներն են ասել են ես գիտեմ որ ոչ մի մենք գիտենք կամ ես գիտեմ որ ոչ մի բան չգիտեմ, բայց նրանք էլ չգիտեն։ Ցավալին հենց դա է, բայց բոլորս արդեն պետք է համոզված լինենք, որ նպատակային ձևով Թուրքիան, որ ունի իր ցեղասպանական ինստիտուցիոնալ համակարգը, որով եւ դաստիարակված են եւ անդադ մենք ասում ենք նաեւ հայ արյունով, հայ արքանդից ծնված մարդիկ, այդ աշխատանքները կատարվում են։ Եվ առաջիկայում այնպես է ստացվում, որ մենք նաև նույնիսկ չենք ունենալու Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով, օրինական, անօրինական, կարևոր չէ, պայմանագրով ստեղծված այդ 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Թե ինչպիսի պատասխանատվություն են կրելու, ինչ են անելու, նրանք դրա մասին նույնիսկ անձամբ չեն մտածում։ Բայց ես կուզեի, որ բոլորի ուշադրությունը դարձնենք 90-ական թվականներին միջազգային էլեկտրոնային, նոր ստեղծված մեդիա կառուցվածքներում տարածված քարտեզները։ Այդ քարտեզներում իրոք կատարվում է հիմնականում մեր Ռալֆ Պիտերսի կողմից ձևավորվող նոր աշխարհահամակարգը եւ շատ մեծ խոր աշխատանքներ են տանում, թե այդ տարածքում թուրքերը ինչ են ունենալու, ադրբեջանցիները ինչ են ունենալու,
Սիրիայի վիճակը ինչպես է լինելու։ Այդ ներկայիս ահազանգները տեսել եք ինչ են անում։ Հիշենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին արտաքին գործող նախագահի Քիսինջերի ելույթը, երբ ժամանակին նշել էր, որ ամեն ինչ քշելու տանելու է, եւ տանելու են նաեւ էլի տաներին։ Եվ դրա հետ կապած նրա մամուլի, նորից ես կրկնում եմ խոսնակը, առանցքային հարցը դա էր, նրա մամուլի խոսնակը, որպես թիկնապահ հեռացրեց Քիսինջերին եւ մամուլի ասուլիսը փակվեց։ Դրանից հետո մինչև հիմա կատարվող իրադարձությունները, սկսած Քուվեյթի, Իրանի, Եգիպտոսի, Սիրիայի, Լիբանանի, հասել է արդեն Իրան եւ հիմնական հարցը Իրանով սահմանափակվում է եւ վերաբերում է նաեւ մեծ, այսինքն մարդկանց կտրում են իրենց անցյալից։ Այդ թվում նաև Աուղանստանում կատարվող իրադարձությունները, հիշում եք, բեգումական, հայերեն չգիտեմ ոնց է կոչվում, հա, թե բեգումական, բեգումսկի երկու մեծ արձանները, որ վերացել էին, դրանք հիմնականում ոչ թե վերաբերվում են Նեպալի փիլիսոփայությանը, երկրպագությանը, այլ հիմնականում վերաբերում են նաև Ատլանտիդային։ Նման կատարումներ բռնի կատարվեցին Եգիպտոսում, Բաբելոնում, ոչ մի բան չեն գողանում, ոչ մի բան չեն տանում, հիմնականում վերացնում են այն արտեֆակտները, որոնք կապված են այդ ժողովուրդների անցյալի հետ։ Եվ այսօր պարզ մենք պետք է գիտակցենք այդ աշխատանքները եւ ունենանք մեր մոտեցումները։ Ես կուզեի, որ ունենանք համախմբելու շատ դժվար է կատարում, տեսեք այսօր այդ փոքր գործողությունը, որ կատարվեց, մեր հարգարժան Գագիկը շատ մեծ նյարդայնացավ, այդպիսի մարդիկ ենք։ Չեմ նյարդայնացել, ուղղակի անակնկալ շատ ուշ ասեցիք, ես դուրս էի։ Ես էլ չեմ։ Ես որ մի օր շուտ ասեի, ուշ ասեցիք, ունե առավոտ որ ասեք, ես չէի դուրս գա, ես տնից բավական հեռու էի, շատ արագ հասա տեղ, դրա համար մի ժամ ուշացրեցի, որ հասնենք։ Որ գոնե առավոտյան ասեք, որ էսի ժամը խնդիր չկա։ Ես չեմ նյարդայնացել, ասեք գոնե ժամը։ Հա, ժամը 6-ին ասել եք 7-ին։ Ես պետք է 10-ին հասնեի, ես գտնվում էի քաղաքից դուրս։ Մոտավորապես 37 կիլոմետր։ Ես նկատի ունեի Ռոստովից էր թե ով որտեղ որ մտել էին։ Եվ հիմա պատասխանեցինք, նյարդայնացնում են, մենք պրովոկատորներ ունենք, Թուրքիա, Ռուսия, հայախոս են այդ այնց, հա։ Մենք ոչ մեկին չպետք է թույլ տանք, որպեսզի կարող մտնեն մեր ամբողջ այդ հոգևոր դաշտի մեջ։ Վերաբերում է նաև հայ ազգի ջոմնաներին։ Կոմիտասի բառերը հիշեք, որ նշում էր, որ հայկական արարողություններին չի մասնակցում, նա ինչ է գյավուր է։ Այսօր մեր ազգի մեծ մասը գյավուր են դարել։ Եվ այսօր Հայաստանում կատարող գործողություններ, որոնք եւ մենք չենք էլ ցանկանում դրանց տալ իրավական գնահատականներ, վերաբերում է պետության ղեկավարին, վերաբերում է հոգևոր աշխարհի ղեկավարներին, որոնք իրենց անձնական պահելաձևով, նիստուկացով վարքաբեկված են, եւ դրանք պատահական չի, դրանք հատուկ ծառայությունների միջոցով մի կենտրոնից նրանք ղեկավարվող, առաջնորդվող եւ օգտվող մարդիկ են։ Այսօր այդ բոլոր գործողությունները, որ կատարում են, նրանք նույն կենտրոնից, նույն գումարներով, բաբլամանիայով, այդ ամենամեծ ահազանգներից մեկը, նրանք նույն տեղից նույն աշխատանքը կատարում են։ Եվ վաղը արդեն մի ուրիշ հարց են բարձրացնելու, մյուս օրը մի ուրիշ հարց են բարձրացնելու, բայց այսօր մենք հարց պետք է բարձրացնենք, որ իրավական տեսակետից մեր պետության ղեկավարը մենք գրել ենք, ասել ենք, բարձրաձայնել ենք 49 էջով, որ ինչպիսի օրենքներ է խախտում, այդ թվում նաև այսօր անընդհատ խախտելով եւ ուրիշներից պահանջում են նման օրենքների կատարում։ Նույն ձևով վերաբերում է նաեւ մեր հոգեվոր այրերին։ Մեր հոգեվոր այրերի մեծ մասը իրոք ամենայն ազնվությամբ սկսած որոշակի ժամանակներից ծառայում են
տարբեր ուղղությունների համար։ Այսօր Ռուսաստանում պարզ ասեմ գիտնականների եւ այդ հոգեվոր այրերի միջև մեր եկեղեցու անունն էլ են փոխել, մեր հայ մարդկանց փոխում են, որ իրենց երկրպագությունը փոխեն հայկական առաքելական եկեղեցուց փոխեն ուղղափառ եկեղեցու։ Նման սրիկա աշխատանքներ է կատարում եւ հետաքրքիրն է, որ ժողովուրդը որպես էտալոն շատ լավ ֆիլտրում ու լյուստրացիայի ենթարկվում։ Եվ դրա տակ օրինակի համար ես չեմ ուզում խորանալ, օրինակի համար նորից նույն ձևով մեր հոգևոր եկեղեցու առաջնորդը արդեն եպիսկոպոսներին է զոհ տալիս։ Այսօրվա դրության նման բան կատարելու ժամանակ եւ Հայաստանը դարել է, որ նոր Հռոմի պապ պետք է ունենա, որ ստուգեն նրա սեռական ծագումը։ Այդ աշճանը հասել մեր մոտ, ես միշտ ասում եմ, նոր Հռոմի պապը հայտնվել մեր վարչապետի դեմքով։ Ինչ է անհրաժեշտ անել։ Հիմա տեսեք, մի անգամ պրոֆեսոր Բեգլարյանը դուք եք, որ նշում եք, որ Խորհրդային Միության ծանր տարիներին մեզ չեն կարողացել պահանջել մեզնից, որ մենք հրաժարվենք պահանջատիրությունից, չեն կարողացել։ Բոլորին անվճար ուղեգրեր էին տալիս Սիբիր, բայց այդ համակարգը բոլշևիկյան երիտթուրքերի չկարողացան իրականացնել։ Բայց այսօր արդեն մարդիկ կարող են ներկայանալ, ինչ փաստաթուղթ էլ ստորագրի, ինչ էլ անի, նրա իրավունքը չի տրված։ Գոնե, եթե մենք կարողանանք մեր ժողովրդին տված իրավունքները օրինական միջազգային հանրության ամենաբարձր մակարդակով կարողանանք այսօր համախմբվենք, լուծել, որովհետև տեսեք, մեր տված իրավունքներով մենք պետք է ունենայինք Հայաստան պետություն։ Բայց Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով պատահական չասեցի, ստեղծվեց առանձնացավ ռեզերվացիա եւ մեզ բաժանեցին մի քանի մասին։ Նոր Արմեն Ղարամանյանը, որ ես կուզեի անպայման հանդիպեմ, կոնտակտները չկա, չի ստացվում, որովհետև վաղը Ֆրանսիայում միջոցառում է լինելու, եկող շաբաթ մասնակցենք, այնտեղ 60 ասոցիացիաներ են մասնակցելու եւ տեսեք այսօրվա դրությամբ այնպես է ստացվում, որ նույնիսկ այդ իրենց ստեղծված ռեզերվացիաները օրինական կարգով լիովին վերանում են, որովհետև մեր հարևան պետությունը Արևմտյան Կասպիայից բառակապակցությունը իմը չի, պլագիատ կա դրա մեջ, բայց անպայման պետք է օգտագործեմ, նրանք հրաժարվում են 20 թվից մինչև 91 թվականի այդ կատարած բոլոր հանցագործությունների պատասխանատվությունից եւ դա ընկնում է բոլշևիկյան Ռուսաստանի վրա։ Մենք գոնե այդ փոքր փաստը չենք օգտագործում, չենք բարձրացնում այնտեղ Եվլախում իրականացրած զորքերի վերադարձման հարցը։ Ոչ մի եւ պատմության ինստիտուտը, եւ իրավունքի ինստիտուտը, եւ դրանք այդ հարցերով իրանց չի վերաբերում։ Առավոտը ամեն մի հայ Շիրազի ասած մի հայ արքայ է, եւ առավոտը արթնանում է, իդեպ հայերը արթնանում են սուրճ խմելու համար, սովորական մարդիկ որպեսզի արթնանան սուրճ են խմում, իսկ մենք արթնանում ենք սուրճ խմելու համար, եւ այդ մեր ամեն մի հայ մի արքայ է, ոչ մեկի մոտ նման մոտեցում չկա, թե ինչ չեմ քննադատում, առաջին ինձ է վերաբերում, չիմանաք, ուղղակի հասել է այն պահը, որ ընտանիքն են քանդել, մոր դերն են քանդել այլասերվածություն տանելու եւ հիմա հոգեվոր աշխարհն էլ որ քանդեն, արդեն մենք մեր հետ աշխատանք չենք կարող։ Պետք է ոչ միայն բարձրաձայնել եւ ինչպես նորից էլի նշում եմ պրոֆեսորներ Աշոտ Գևորգյանը, Լևոն Բեգլարյանը տրիբունալի ժամանակ եկել է արդեն։ Այլուրից ելք մենք չունենք։ Մենք նույնիսկ ամեն ինչին մոտենում ենք մատի արանքով։ Պետք է ունենանք մեր մոտեցումը։ Այնտեղ մոռացա ասեմ, որ այդ մեր արևմտյան կառուցվածքը այսօր արևմտյան Ադրբեջան բառը հասցնում է արդեն մուսուլմանական աշխարհի արտաքին գործոս նախարարների կեղծ հրավիրված խորհրդակցությանը, որում Էրդոգանը ուզում է սուլթանի ստատուսից բացի բարձրացնի նաև դառնա սուննիտ աշխարհի խալիֆ եւ այնտեղ բարձրացնում է արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։
բայց մեզնից ոչ մեկը արդեն չի ուզում ստեղծված Արևմտյան Հայաստանի այդ հարցը Արմեն Ղահրամանյանը բարձրացրեց 3-4 կառուցվածք, այդ կառուցվածքներում Իլֆա Պետրովի как раз լեյտենանտ Շմիդի որդիներն են, բոլորը ծառայում են հատուկ առանձին ծառայություններ, իսկ մենք չենք կարողանում մի հատ Հայաստան, հոգևոր հայք կամ Հայաստան, ոնց որ հրեաների մոտ իրենք ունեին իրենց քաղբյուրոն, եւ այդ քաղբյուրոն մինչև այս վերջերս ղեկավարում էր եւ շատ դրական ձևով ղեկավարեցին ու աշխատանքները իրականացնեին։ Կառավարության գոնե մենք կարողանանք մի խումբ ունենանք, սերուցք ունենանք եւ դրանց խոսքը ոչ թե ակադեմիական կամ գիտական կամ ժողովրդի լեզվով հասցվի։ Ոչ մեկը չկա որ ասի որ դրանք բոլորը արժանանալու են հենց Սյունիքում մեր ունեցած այդ դավաճան, որը Կարմրաքարում թաղված է եւ բոլորը գալիս են թքում են ու անցնում են եւ նրանց այդ կարգավիճակի արժանանի մարդիկ են։ Նույնիսկ հիմա Մաքունցի ստեղծած Միացյալ Նահանգների արտաքին գործոց դեսպանատան միջոցով արդեն լրագրողներ են գալիս եւ մեկնաբանում են թե ինչպիսի ճիշտ քաղաքականություն են մաղավարում մարդկանց դերբակալելու համար։ Ապշելու է, ես չեմ, ուղղակի ես էլ եմ հոգեկան աշխարհը խանգարված, ես էլ չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղից խոսել, բայց այն ինչ որ եկել է ստեղծված այդ ռեզերվացիան կողպեքով փակելու ժամանակը, դա փաստ է։ Իսկ մեր ժողովուրդը հիմնականում բոլորս մտածում ենք երեկոյան քննարկենք թե ինչ է ասել։ Օրինակ որոշելա որ բոլորի նկատմամբ հայհոյանք չի օգտագործելու։ Եվ դա մեզ համար մենք պետք է ուշադրություն չդարձնենք ինչ է ասում, ոնց է ասում, ինչ ուզում է անի։ Գոնե կարողանանք հասկացնել ռեալ իրավիճակը պատկերացնել եւ կարողանալ երկուսն էլ եկեղեցու ղեկավարն էլ հանրապետության պետության ղեկավարն էլ պետքա գնա։ Տեսեք 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10 ստորագրած Բարաթով այն ժամանակ բարձրաձայնեցինք միջև հիմա որ մեզ նատարել է եւ Թուրքիայի սուլթանի ստատուսին է հասցրել որպես կապիտուլյանտ, որպես ագրեսոր։ Եվ այսօր այդ ագրեսորի ստորագրած, այդ գիշերա ցերեկը ստորագրած փաստաթղթի վերջին կետերը իրականացնում է։ Նոր ուրիշ ոչ մի բան չի անում։ Ուրիշ ոչ մի բան, այսինքն ագրեսորի ստատուսով մենք նման պատասխանատվություն պետք է կրենք եւ նման պատասխանատվությունը պետք է կրենք մեր ունեցվածքի հաշվին։ Եթե ունեցվածքի հաշվին չենք կարողանում կրել, դրանք արդեն իրականացումը որոշակի տերիտորիալներ կարող են հանգիստ խաղաղ ճանապարհով մտնել եւ տեղեկացնել, որ երբ որ հայ ժողովուրդը գումար կունենա, խուսպա է դա, էլի։ Այն ժամանակ էլ կարող եք վերցնել, վերադարձնել ձեր տարածքները։ Նույնիսկ մենք չենք կարողանում խոսել 630,000 գաղթականների մասին, որոնք պաշտոնապես գրանցված են 88 թվից 90 թիվ ստեղծած տեխնիկական կոմիտեի կողմից։ Մենք չենք կարող բարձրացնել, որ մենք էլ գաղթականներ ունեցել ենք։ Լավ, մեր պետության ղեկավարը չի կարողանում, բայց մենք էլ մեզնից ոչ մեկը ունենք գաղթականների տարբեր կազմակերպություններ, որոնց ներկայացրած թվերը տարբեր են։ Մենք կարողանում մի անգամ հավաքվել ենք իրար գլխի տանք եւ ասենք մեր գաղթականները 500,000 են, մեր գաղթականները 800,000 են։ Իսկ նրանք ներկայացրած այդ 300,000 գաղթականները դրանք բոլորը օթից ներկայացրած այնտեղ ոչ մեկը չի գալու։ Ամբողջ Արցախի եւ հարակից տարածքներում մարդ չի ապրում։ Բոլորը հիմա Ադրբեջանից փախնում են, այդտեղ գալու են հիմնականում Թուրքիայից եւ Մերձավոր Արևելքից հավաքագրած, գիտեք ինչպիսի մարդիկ։ Ու մի հարց էլ կարևոր է այսօր, քանի որ արդեն անցել են քարտեզներին, եթե պետք է ես կուղարկեմ բոլորից այն ինչ որ ես ինձ մոտ ստացել են, թե ինչ մոտեցումներ կա քրդական հարցը լուծելու, Իրանի հարցը լուծելու, Ադրբեջանի հարցը այդ քարտեզները որ ներկայացրել են, չէ՞։ Կարևորը մեր մոտ ի սկզբանե պետք է հիմք ընդունենք, որ իսլամ երկրպագող ժողովուրդները
կապ չունեն նեոօսմանիզմի հետ։ Այդ ժողովուրդները փրկել են, ընդունել են ջեր մեր ժողովրդին եւ այսօր մենք կան գոյություն ունենք եւ մեր ժողովուրդը մեծ պարտքի տակ է այդ ժողովուրդների նկատմամբ։ Ու միևնույն ժամանակ ասենք, որ ամբողջ արաբների, իրանցիների եւ արիացիների հայերի հիմնական թշնամիները նեոօսմանիզմի ներկայացուցիչներն են։ Հետո երևի ավելանամ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, թող Արմեն Կագրամանովն էլ ասի։ Հա, ուզում եք բան ասեք, պարոն Գևորգյան։ Եթե կարելի է ես շարունակեմ, Ես ատոմատ Կագրամանովը ասեք, շարունակեք ընթացքում, ու ես հարց ունեմ կոնկրետ հենց հիմա ձեզ տալու, որ այսքան մարդ նայում են արտահայտվեցիք հետո կատան։ Արմեն ջան, Արմեն ջան, խնդրեմ։ Արտահայտվեցիք լավ չեմ տեսնում։ Ողջունում եմ բոլորիդ, հարգելի Գագիկ, շնորհակալություն զրույցին հրավիրելու համար, պարոն Գևորգյան, Բեգլարյան, Գասպարյան, հարգանքներս եւ հարգանքներս ազգասերներ խմբի բոլոր անդամների եւ այսօրվա ունկնդիրներին եւ Քոչարի կուսակցության անդամներին։ Առաջինը կուզեի արձագանքել պարոն Բեգլարյանին, եթե պարոն Бегларян ձեզ եւ հարմար է ավելի ռուսերեն կարող եմ արձագանքել. Вы сказали, что сегодня нужно искоренить в некотором плане нынешний политический ландшафт, который действует в Армянской республике. Но нужно также отметить, что в этом плане нынешняя Армянская республика, Третья Армянская республика, она является по-настоящему воистину наследницей как Второй, так и Первой Армянской республики. То есть здесь у нас какая проблема? Проблема идет, можно сказать, с 1918 года, а то и раньше. То есть у нас систематически в политическом поле преобладают силы, которые скорее ориентируются на, скажем так, внешние какие-то факторы, внешних игроков, а не на внутренних. И если, например, при советской власти это было естественным, то есть была Москва, да, был Советский Союз, то есть там, в принципе, альтернативы никакой не могло быть. Альтернатива появилась некая уже ближе к распаду Советского Союза, то мы видим, что Первая Республика, она ориентировалась на Антанту и в этом плане имела довольно-таки наивную политику. А Третья Республика, нынешняя Армения, она даже переплюнула Первую Республику, то есть мы видим, что даже сложно понять, кто-то говорит, что Армения ориентируется на Запад, на самом деле это неправда, кто-то говорит, что Армения ориентируется на Россию, то есть на Америку, сейчас уже модным стало вот это Иран и другое какое-то направление. То есть никто не говорит о том, что нужно самой Армении, как нужно развиваться самой Армении и каким образом мы можем осуществить такую политику, которая в некотором плане поможет нам не переходить в какой-то конкретный лагерь политический, а продвигать свои интересы, но при этом сохранять хорошие отношения и сотрудничество как с Россией, потому что мы, в принципе, не можем полностью отказаться, например, от России и сказать, что вот мы все, не будем иметь никаких отношений с Россией, потому что все же нас с Россией отделяет довольно-таки небольшая территория нынешней Грузии. То же самое Европейский Союз, то есть это очень перспективное направление, но здесь тоже мы пытаемся как бы в полупозиции, то есть мы одновременно и сотрудничаем с Россией, но в то же время начинаем какие-то инициативы с Европейским Союзом. В итоге мы ни там не можем достичь какого-то положительного для нас результата. И что в итоге получается? Россия обвиняет Армению в том, что она пытается, скажем так, отдалиться от нее и войти в, скажем так, европейскую большую семью политическую, а Евросоюз остается в некотором недопонимании, потому что видит, что после каждой инициативы, например, премьер-министр Армении, он сразу бежит в Москву и, то есть, оставляет у нас такое несерьезное какое-то впечатление. Поэтому я согласен с вами, господин Бегларян, что в первую очередь нам нужно полностью искоренить нынешний политический ландшафт Армении, потому что нет ни одной силы, нет, на мой взгляд, среди, вот, например, оппозиции и правительственных сил нет ни одной силы, ни одного какого-то политического деятеля, который бы действовал в интересах Армении. То же самое касается церкви. Мы можем иметь довольно-таки разные отношения к церкви, мы можем быть
верующими, атеистами. Для меня даже амшенские армяне, амшиды, которые не являются христианами, они тоже часть нашей нации, часть армянства. Мы должны все сделать для того, чтобы они сблизились, вернулись в свое лоно, в лоно армянской семьи. Но церковь для нас, для любого армянина, является таким священным, культурным и историческим таким монументом, таким учреждением, которое, когда у нас не было государства, именно вокруг церкви, мы пытались каким-то образом сохранить свою идентичность не только в Армении, но и даже на территории других стран. То, что сегодня у нас есть большая диаспора, и эта диаспора сохранила свои какие-то армянские корни, сохранила культуру, язык, это во многом благодаря церкви, поэтому нападки на церковь, это, конечно же, из разряда какого-то сюрреализма, это, во-первых, очень стыдно, и напомню, что последними силами, которые такими нападками отличались на армянскую церковь, это были турки, это была царская Россия и большевики. Ну, может быть, я еще кого-то, я утрирую немного, но вот в последние, наверное, 200 лет. Вот, поэтому я с вами полностью согласен, господин Бегларян, нам нужно... Это не призыв, но это очень логично, естественно, что нам нужно освобождаться от нынешней политической элиты, политической системы, и нужно полностью ее перемоделировать. Поэтому спасибо большое за вашу мысль и за то, что вы нам попытались донести. Պակապված պարոն Գասպարյանի հետ, պարոն Գասպարյան նշեցիք Թուրքիայի հարցը եւ այսօր որ մենք գտնում ենք ռեզերվացիայի մեջ, իրականում այո, Թուրքիան գնալով եւ ոչ միայն Թուրքիան, մենք այսօր շատ ենք դնում շեշտադրություն Թուրքիայի վրա կամ Ադրբեջանի, բայց եթե ուշադիր լինենք, ապա կտեսնենք, որ մնացած խաղացողներն են, չէ որ շատ մեծ չի ասի հետաքրքրություն, բայց շատ մեծ մասնակցություն ունեն այս իրադարձություններին եւ շատ բան հենց մեզնից է կախված, բայց պարոն Գասպարյան, ինչպես մենք կարող ենք ինչ-որ մի բան անել կամ ընդվզել այս ամենի դեմ, եթե մեր կառավարությունը հենց ինքն է առաջինը գնում վազելով եւ ստորագրում ամեն անգամ ավելի ու ավելի մեզ ոչ ձեռնտու ինչ-որ մի փաստաթուղթ, դա 20 թվականից սկսած մասնավորապես ամեն օր, ամեն ամիս, ամեն շաբաթ մենք հայտնում ենք, մեր երկիրը հայտնում ավելի դժվար իրավիճակում, ավելի է մոտենում այդ անդունդին, որ դուք ասացիք, այդ ռեզերվացիային, որը ձեզ մեզ սպասում է, բայց այսօրվա իշխանությունների օրոք, ցավոք սրտի, մենք ուրիշ բան չենք կարող ակնկալել եւ ոչ միայն իշխանությունների, նույնիսկ ընդդիմության, որը առանձնակի մեծ ջանասիրությամբ չի փորձում իրականում պաշտպանել մեր շահերը մեր երկրի, դրա համար այստեղ նույնպես կհամաձայնեմ պարոն Բեգլարյանի հետ, որ նախ եւ առաջ պետք է մեզ մոտ մեր երկրում փոփոխություններ տեղի ունենան, բայց փոփոխություններ իրական փոփոխություններ, ոչ թե տեղերով փոխել, ասենք հիմա ռակերով կանել, ինչպես ասում են շախմատում, չէ, դա իհարկե մեզ ոչ մի տեղ չի տանի, ու ինչպես անցած անգամ մենք զրուցում էինք, ասացինք, որ ցենզն է շատ իջած, դուք խոսեցիք, այո, ցիտեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյան ասել է, որ էլ ոչ մեկին չի հայորելու եւ այլն, ընդհանրապես այդ ամեն ինչը շատ ցածր մակարդակի է, ֆրանսերենից եկող արտահայտություն կա, ասում են, դա Նիկոմիլֆո Այդ Նիկոմիլֆոյի անձնական դաշտ մտները իրականում փորփրել է ուրիշ մարդու կեղտոտ մեկնազգեստի, մեկնաշորի մեջ ասել ով է կուսակրոն չէ, ով բաժանված է, ով ամուսնացած է, ով քանի երեխա ունի, դա ու իմ կարծիքով դա ուղղակի հիմա այնպիսի մի ծրագիր է, որպեսզի մարդկանց ինչ-որ մի ուրիշ բանից ուշադրությունը շեղվի, որովհետև Կներեք կտրեմ հենց այստեղ, պարոն Կագրամանը, ուրեմն ինչ է եղել հայոյելու համար Facebook-ը Նիկոլին փակել է բազմաթիվ բողոքներով։ Ասել է 7 թորով կփակենք, իր հայոյանքից մինչև ամսի 5 ուղիղ 7 թոր է։ Դրա համար է տենց ասել։ Շարունակեք, խնդրեմ։ Այդ չգիտեի։ Դե, բա։ Որտեւ ամեն անգամ ուղղակի որ մտնում եմ, մի բան Facebook-ով տեսնում եմ, ապշում եմ ու ասում եմ, որ երևի միտք չունի նայել, որտեւ ամեն անգամ ավելի սյուրռեալիստական ինչ-որ բան է կատարվում։ Մի խոսքով, իսկ կապված
նուկասի մուսուլմանական մահմեդական երկրների այդ ժողովը, որտեղ արտաքին գործերի նախարարները ինչ որ մի բանաձևի են եկել, ստեղ էլ մենք չենք օգտագործում մեր ամբողջ պոտենցիալը ինչ առումով, ինչպես դուք ասացիք, պարոն Գևորգյան, նաև որ խնդիրը ստեղ մահմեդականության հետ կապ չունի, իրականում դա այդպես է, որովհետև թե հիշենք ցեղասպանության ընթացքում թե Լիբանանի, թե Սիրիայի, թե Հորդանի, ավելի ճիշտ Պաղեստինի այն ժամանակվա բնակչությունը բավականին մեծ աջակցություն է ցուցաբերել հայերիս, Եգիպտոսում շատ մեծ քանակի փախստականներ կային ու տեղի կառավարությունները միշտ էլ շատ բավականին օժանդակել են եւ մինչեւ հիմա եթե մենք տեսնում ենք նույնիսկ արտերկրում այստեղ Ֆրանսիայում երբ որ ես տեսնում եմ լիբանանցի կամ Սիրիայից եկած ինչ-որ մարդ ու նա իմանում է որ հայ է, որովհետեւ հաճախ որ շփվում ես իրենք հարցնում են կարող է դուք հայ եք, ասում ես այո, իրենք շատ ջերմ են խոսում արտահայտում հայերի մասին ու ասում են որ մեր երկիրը առանց հայերի պատկերացնել անհնար է, նրանք մեր երկրի անբաժանորդ մի մասն են։ Դրա համար այստեղ կրոնական խնդիրը չի, բայց այստեղ քաղաքական խնդիրն է։ Տեսեք, այդ նույն Իրանը, ինչպես ասացիք, ամեն կերպ փորձում է իր շահերից ելնելով չթողնի, որպեսզի լինի այդ միջանցքը, շարաբաստիկ միջանցքը Զանգեզուրի, բայց միևնույն ժամանակ այսպիսի քաղաքական միջոցառումների ժամանակ շատ հաճախ հայտնում է իր աջակցությունը Ադրբեջանի։ Ասում ենք, որ բանաձև է ընդունվել Պարսկաստանը նույնպես Իրանը ավելի ճիշտ նույնպես համաձայնվել այդ բանաձևի հետ, նույնը կարող ենք ասել նրա մասին, որ Իրանը շնորհավորեց Ադրբեջանին Արցախի հարցով, շնորհավորեց տարածքային այդ ամբողջականություն վերականգնելու համար։ Դրա համար այստեղ իհարկե ինչպես մենք դենք դիվանագիտությունը մի քիչ երկերեսանի եւ ոչ այդքան շիտակ մի բան է եւ պետք է ուղղակի կարողանալ դիվանագիտություն անել։ Մենք ցավոք սրտի դիվանագիտության մեջ միշտ խնդիրներ ենք ունեցել, թույլ ենք եղել ուղղակի դիվանագիտության տեսանկյունից եւ հնարավոր է նրանից է դա գալիս, որ երկար դարեր շարունակ պետություն չենք ունեցել եւ մեր դիվանագետները եղել են այն մարդիկ, որոնք իրականում դիվանագետ չեն եղել, ասենք այդ նույն հոգեորականները, առևտրականները, թե ինչ-որ մտավորականները։ Կարող է խնդիրը դրանից է գալիս, բայց փաստը մնում է այն, որ մենք դիվանագիտական առումով ընդհանրապես տապալված ենք եւ վերջի բանը ասեմ, կապված Բաքվի եւ ընդհանրապես փախստականների հետ, մենք այսօր նոր չպիտի խոսեինք փախստականների մասին։ Փախստականներ կային 80 թվականի 80-ականների վերջից սկսած։ Օրինակ իմ հայրը, իմ հոր ընտանիքի իրենք փախստական են, Բաքվի փախստական, իրենք ամեն ինչ թողեցին, բավականին հարգված հայ ընտանիք էր, ճանաչված, բոլորը այդ ընտանիքին գիտեին, հայկական թաղամասում, այսպես ասած, ապրող, մեկ օրում իրենք ամեն ինչ թողեցին, ամբողջ իրենց կյանքը, ամբողջ իրենց վաստակը եւ հեռացան մի քաղաքից, որի մեջ շատ մեծ ավանդ են ունեցել, ոչ միայն իրենք, 100,000-ավոր մարդիկ, բայց մենք դրա մասին երբեք չենք խոսում։ Առանձին մարդիկ խոսում էին, նույնիսկ առանձին ինչ-որ միություններ կար իհարկե, միություններ կար Բաքվի հայերի եւ այլն ամբողջ աշխարհով, բայց դա չի եղել նաեւ պետության կողմից աջակցվող ինչ-որ մի կառույց։ Եվ ընդհանրապես մեր պետությունը ոչ մի կերպ դրա այդ խնդրի հետ չի փորձել այդ խնդրով զբաղվել եւ մենք նոր հիմա ենք դրա մասին խոսում, բայց 30 տարի ի վեր այդ փախստականների մասին ոչ մեկ ոչ մտածել է, ոչ խոսել է, շատերը նույնիսկ եկան Հայաստան, Երևան, որոշները մնացին, որոշները գնացին արտերկրիր ու մենք այդպես էլ չփորձեցինք այդ մարդկանց գոնե իրավունքները լսելի դարձնել։ Իսկ ինչ այս Ադրբեջանը Բաքվի կենտրոնում պալատկաներ էին դրած, այսպես հենց որ պետք էր, հենց որ մարդիկ էին գալիս արտերկրից, իրենք ինչ որ պալատկաները դնում էին ու միլիոնավոր մարդիկ էին ըստ իրանց, որ Արցախի փախստականներն էին, որ պետք է վերադառնան։ Իհարկե տեսնում ենք, որ դա շինծու էր, որտեղ ոչ մի միլիոնավոր փախստականներ չկա, քանզի որ նույն Արցախում այսօր 2000 մարդ է ապրում, բայց փաստը մնում այն, որ իրենք դրա վրա խաղում էին հենց ամենասկզբից, իսկ մենք ունենալով ավելի մեծ փաստեր, թե Սումգայիթ, թե Բաքու, ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում տարբեր քաղաքներ, տարբեր բնակելի վայրեր, թե մեր այսպես ասած անկլավները, որոնք մենք փոխանակեցինք եւ թողեցինք Ադրբեջանի կազմում,
Թեյդին Շահումյանը, մենք դրա մասին Գետաշենը, մենք դրա մասին չենք հիշում եւ դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս մեր ցավոք սրտի քաղաքական եւ դիվանագիտական ոչ հասուն լինելու մեջ ու նաեւ ցույց է տալիս այն, որ ցավոք սրտի մենք մեր շահերը հաճախ չենք էլ փորձում պաշտպանել եւ շատ բաներ բացեցիկ կերպով են արվում։ Այսքանն է ուզում ավելացնել, շնորհակալություն բոլորին։ Ներողություն խնդրեմ, ռեպլիկի կարգով, եթե կարելի է։ Կարելի է, խնդրեմ։ Հետո պարոն Գևորգյան, դուք միանգամից խոսեք, խնդրեմ։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն դիվանագիտություն մենք չունենք, բայց աշխարհի ամենախոշոր դիվանագետները մենոնք են եղել։ Սկսած Նուբար Փաշայից, վերցրեք Միկոյանին, վերցրեք Բյուզանդիայի, Թուրքիայի, արտաքին, վերցրեք ամբողջ Մերձավոր Արևելքում, վերցրեք Իսրայելի, Եգիպտոսի պատերազմը։ Մյուսը, ինչ վերաբերում է մեր առաջին, երկրորդ, երրորդ պետություններին, մեր գլխավոր հարցը բոլոր էտապներում պետք է լիներ, եղել է, պետք է բառահանում ենք մեր պահանջատիրության հարցը։ Տեսեք, ոչ միայն մենք Անտանտի մեջ ենք եղել, մենք եղել ենք նաև Ռուսաստանի հետ պայմանագիրեր կնքվել եւ ունենք Թուրքահայաստանի իրավական դեկրետը եւ միևնույն ժամանակ ունենք Ռուսաստանի սահմանադրությունը, որը այսօրվա դրությամբ 18 թվականի սահմանադրությունը գործում է, որովհետեւ 94 թվականի սահմանադրություն, որ ընդունել են, մենք գիտենք, որ սահմանադրական իրավունքը, ես չի ուզում արվեստավարժ տեսակետից խոսենք, սահմանադրական իրավունքը հենվում է Ֆրանսիական Հանրապետության հիմնականում հանրապետության սահմանադրությունից, եթե այդտեղ մի կետ չի գործում, սահմանադրությունը չի գործում։ Ես չեմ ասում մեր հանրապետությունում ստեղծած, որ մեզ ստիպում է սահմանադրական իրավունքը վերականգնել հասարակ քաղաքացիներին, սահմանադրական իրավունքը եւ պետության ղեկավարները, ազգային ժողովը, նախագահը, սահմանադրական դատարանը չեն անում, բայց այսօր Ռուսաստանի սահմանադրությունը ներկայիս սահմանադրությունը չի գործում, թեև ներկայիս նախագահը փոփոխություններ է կատարել, ճշտել եւ այլը, բայց այնտեղ քննարկման ժամանակ չեն մասնակցել բոլոր ուղղակի հիմքը չեմ շարունակում, այսինքն կա այդ իրավական ակտը եւ մենք պետք է ռուսների հետ մեծ աշխատանք ունենանք, բայց միջազգային հանրության ամենաբարձր մակարդակով մեր ազգին, ժողովրդին տված դե յուրե, հետո կխոսենք եւ դե ֆակտո կոնգրեսում մանդատը քննարկելուց նպատակական չի արվել մանդատի քննարկումը, գիտեին, որ չի անցնելու Վիլսոնը, այդպիսի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հետ ամբողջ դրա համար Նոբելյան մրցանակ է ստացել, իմանալով, որ չի անցնելու քննարկել են, այսինքն մի պետության օրենսդիր օրգանում, երբ քննարկում են տարածքների հարցեր, դրանց տարածքների նկատմամբ վիճահարույց միջավայր չկա։ Մեր հիմնական հարցը վերաբերվում է պահանջատիրությանը եւ մեր գլխավոր հարցը պետք է լինի պահանջատիրությունը։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս ստեղծված սահմանադրությունը, որը անկախության հռչակագիրն էլ է խախտվել, մենք տեսեք չենք պահանջում, որ ղեկավարը պետք է իր գործունեությամբ անկախ նրանից ինչքան է անօրինական, այնտեղ հենվում է խորհրդային միության Հայաստանի խորհրդային հանրապետության իրավահաջորդ, որը իրավունք չունի ունենալու, որովհետև նա միութենական հանրապետություն է եւ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէ։ Այդ հարցերը կքննարկենք։ Գաղթականների հարցերով զբաղվել են, նույնիսկ ես ջահել ասպիրանտ եմ եղել Արմենի նման, չէ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, այդտեղ ասենք դոկտորական ստանում եք PG-ում, մեզ մոտ պետքա տեխնացուական էլ գնար, հետո այնտեղ ավելացրել ենք նաև Բաքվից եկածներ, Սումգայիթից եկած, ունեցվածքներ, շարժական եւ անշարժական գույքի գրաֆիկան։ Նիկոլը Գողացել տարել է մի վարչություն է ստեղծել կառավարությունում եւ գիտի թե թղթերը դրանց կոպիաները, կրկնօրինակները դրանցից ոչ մեկը չկան։ Խոսքը նրա մասին է, որ մեզ մոտ պետք է բառահանում ենք, ունենանք, այսպես ասած, մեր ժողովրդի այրերի տարբեր բնակավարերի նոր խնդրեցիկ վրաններով գնում են, վրաններ են դնում, չեմ խորանում։ Մենք ցեղասպանագետներ չունենք։ Տեսնում եք, ասում եք դատարանում դնենք, բայց դատարանում դնելուց մենք պետք է բացի հայցորից, հայց կա, գործ կա, հայց չկա, գործ չկա։ Ով պետք է դնի այդ հայցը։ Մյուս հարցը,
Մենք ունենք պետական մեղադրող, մենք ունենք պաշտպան, ունենք հայցվոր, հայցատեր, բայց մեր մեջ չի ընդունվում նաև փորձագիտական աշխատանքը։ Այն աշճան տգետ ենք, որ չենք հասկանում եւ դատավորը, եւ հայցվորը, եւ մեղադրողը դիմում են փորձագիտական եզրակացությունների։ Իսկ այսօր փառք Աստծո, բոլոր բնակավարներում մենք ունենք մասնագետներ, որ կարող ենք այդ աշխատանքները անել։ Տեսեք, մեր հանրապետության հարևան, արևելյան հարևան Մերձկասպյան հանրապետության օրինականա, անօրինականա, տեսեք, իրենց սահմանադրությունը ընդունել են հենվելով 18-20 թվականի պետականությանը, որը միջազգային հանրության կողմից չի ճանաչվել, բայց նրանք 20 թվից մինչև 91 թիվ ժամանակաշրջանից հրաժարվում են։ Դրա համար ասում եմ, եկեք Եբլախի դեպքերը դնենք իրենց վրա որպես պատասխանատվություն, որ փակված մնում է։ Ուզում են մեր եկեղեցու վրա ազդեն, խնդրեմ թող ռուսաց կաթողիկոսը, հոգևոր խորհրդի ղեկավարը գոնե դրանց հոգիների հանգստության պատարագը իրականացնի ու գաղտնի չպահեն, մենք աշխատելու շատ բան ունենք։ Այնտեղ շանտի ներկայացուցիչն էլ ա եղել առաջին հանրապետությունում, այսինքն եթե մենք միասին հավաքվենք եւ իրար հարգելով լսենք տեսակետները, մենք կարող ենք մի գեղեցիկ խմբով կարողանանք այդ բոլոր հարցերի պատասխանը մեր ժողովրդին ներկայացնել, որպեսզի մեր ժողովուրդը անգրագետ, տգետ, քրդի նման անլեզու չլինի, որտեղ 30 տարվա ընթացքում դպրոցներում աշխատել են հիմնականում ռուսները լավ են ասում, տրոյշնիկները, եւ նրանց դաստիարակած երեխաները այսօր արդեն հանդես են գալ, ներողություն եմ խնդրում, խնդրեմ պրոֆեսոր Գևորգյանին, ներողություն Գագիկ ջան, շնորհակալություն, լավ է, Արմեն ջան։ Я извиняюсь, Ашот, позволь, я тоже небольшую реплику добавлю, а потом тебе дам. Можно? Ага. Во-первых, спасибо, Армен, за ваш комментарий, очень, так сказать, рассказ. Я хотел бы просто сделать небольшой комментарий по поводу изменения политического ландшафта и, собственно, где, так сказать, находится вот это зерно паразитизма, которое мешает всему этому. Проблема заключается в том, что Армянская Третья Республика социально сложилась как олигархическая. Олигархизм, он возникает в результате разграбления. Понимаете? Разграбление. И вот олигархия стоит во главе всей политической машины. И вы посмотрите, олигархи, их бюджет личный, он сопоставимо превосходит ВВП страны. Но вы видели на территории Армении за эти 30 лет хоть один проект национального масштаба выдвинут и реализован хоть каким-нибудь олигархом или группой олигархов? Нет. Дело в том, что капитал олигархов, он находится не в Армении, он находится за пределами Армении. И поэтому весь политический ландшафт Армении, он, так сказать, в виде армянских фамилий бегает, а на самом-то деле они являются всего лишь управляемыми манкуртами внешних, так сказать, сил. Больше ничего. В этом и вся беда. И отсутствие той же дипломатии, нет, она мгновенно за один день восстановится, как только будет национально ориентированная политическая элита. Дипломатия, так сказать, она идет за, так сказать, самим климатом. Вы посмотрите, Левонт, например, то, что Мартин Юрьевич говорит, право, так сказать, армянского народа, так сказать, то, которое не реализовано. Вы посмотрите. Левон Тер-Петросян в 1994 году, когда происходила первый раз в истории, так сказать, конференция по геноциду армян, туда приехали палестинские ученые. Они пытались поднять вопрос о принципиальном участии
как выгодополучатели сионизма. Так все представители Левона Тер-Петросяна не дали им даже выступить. Пришел Роберт Кочарян. Что он сделал? Он просто дальше, так сказать, кормил олигархат, разгромили всю промышленность, все разгромили. И ни разу не подняли ни один из вопросов, касающихся геноцида и изгнания населения из Западного Прикаспия. Я имею в виду Сумгаит, Гянджа, Баку и прочее, прочее. Это главное оружие, одно из самых мощных оружий, которое было у армянского народа, они его даже о нем и не вспоминали. Почему? Потому что олигархат, а он абсолютно внешне управляем. Его интересы. То же самое, а Серж Саркисян просто объявил, что мы ни в коем случае проблему беженцев не должны политизировать. Как же так? Вы представляете, человек имеет главное свое оружие, и он его не использует, когда его уничтожают. Вот что происходило. А теперь мы видим, так сказать, все последствия этого. По сути дела, об отказе от своего права. Я извиняюсь за, так сказать, несколько пространно это, но вот именно олигархат является самым злостным врагом армянского народа. Самым злостным врагом. Это не означает богатые. Богатые люди, которые заработали свой бизнес, они замечательные, они это творцы. А олигархи – это те, кто украли у всех остальных. Вот и все. Спасибо. Շնորհակալություն պարոն Բեկլարյան, արձագանքել ձեզ պարոն Գևորգյան կասի թե սա օլիգարխ բառի իսկական ձևակերպումը լատինից, ես բերեմ օլիգարխ այդ սովետական վերջին այդ ռուսական նոմենկլատուրային ձևով դառավ իբր պրեստիժ, իրականում օլիգարխը դա հունարեն լատիներեն բառ է, որը նշանակում է մարդ, որը ունի փող, գտնվում է օտար երկրում կամ իր երկրում, ցանկացած ճանապարհով խառնում է իր երկրի քաղաքական կյանքին, վնասում է տեղի ժողովրդին, կործանում է իր երկիրը, հանում իր գրպանին։ Այդ է օլիգարխ, լատիներենից վերած։ Շնորհակալություն։ Խոսեք, պարոն Գևորգյան, ասեք։ Շնորհակալություն, մինչև իմ այսպես ասած խոսելը, ես ուզեմ աքսիոմատիկ բանից սկսել, որպես այդ ոլորտի պրոֆեսիոնալ, եթե հայկական հարցը չլուծվի, բոլորը իրար բկներից բռնած կոկորդները կտրելու են, բոլորը, չմտածեք, այդ ես ինչ-որ բան եմ ասում, ուղղակի երկար մտածելուց հետո գալիս եմ այդ եզրակացության, հատկապես իմանալով, թե մեր տարածաշրջանը, որը մեծ մերձավոր արևելքն է, ինչ կարևորություն ունի ընդհանրապես մարդկության համար, հայկական հարցը նրա լուծումը անկյունակարային լինելու այդ ամբողջ դաշտը հանգստացնելու եւ բերելու, այսպես ասած, ստեղծագործական տիրույթ, ոչ թե առևտրա եւ սպառողական այն քաղաքակրթությունը, որ կա, որը խժռում է բոլորին եւ խժռում է երկիր մոլորակը։ Երկրորդը, ուզում ասեմ, որ մենք անդադ խոսում ենք ռեզերվացիայից եւ այլն, բայց տարական քայլ չենք անում այդ ռեզերվացիայից դուրս գալու, որի հնարավորությունը ինչպես երբեք կա, դա այն կոմունիկացիաների հնարավորությունն է, որ ստեղծված է աշխարհում, հեռահաղորդակցություն շուտով կլինի նաև քվանտային կապեր եւ այլն կոմունիկացիաներ, որը էապես աներևակայելի նոր հնարավորություններ է ստեղծում եւ հայ ժողովուրդը, որը ամբողջ երկրագնդի վրա տարածված է, պետք է ստեղծի իրեն նոր երկիրը ցանցային հայքը
դա ես ուղղակի ձևափոխելով մեր հանճարի այսինքն ձևափոխելով ուղղակի հանճարը բան չարենցը ասելա հայ ժողովուրդ ուժը միասնության մեջ է այ օրինակ ասենք ես երեք չի առաջ օրը պարսկագետների հետ խոսում ասում եմ օրինակ ասենք վերցնենք Աքեմենյան ժամանակաշրջանը ու տեսնենք ենթադրենք այն ժամանակ ըստ էության մի պետություն է եղել որտեղ հայերը եւ պարսիկները նույն քաղաքակրթության մեջ են եղել շատ մոտ եւ ուղղակի կոպիտ կարամ ասեմ պատահաբամբ շահը եղել է պարսիկ բայց աջ ձախ կողմերը եղել են հայ նախարարներ զորավարներ անսահման քանակությամբ ասեմ այն ժամանակների հետ եթե համեմատենք այդ արիական ժամանակները ստեղծագործ մարդկային քաղաքակրթության առաջի ամենահզոր վերելքը որտեղ ես ուզում եմ ասեմ էլի նորից շեշտեմ հայերը ուղղակի այսպես ասած կարևորագույն դեր ունեցել ասեմ հիմի պարսիկները այդ քաղաքակրթության ավելի են մոտ թե մենք այսինքն ժամանակներին երբ որ մենք համեմատենք տեսնենք որ անկախ բոլոր վատ բաները որ կատարվել է մեր հետ մենք այսօր այն հին մեր վիճակին ավելի մոտ ենք եւ լեզվական եւ մշակութային եւ նիստուկացում քան պարսիկները պատկերացրեք դա մեզ թույլ է տալի մտածելու որ ուժը մեր մեջ է եւ մենք պետք է առաջին հերթին մեր խնդիրները լուծենք եւ ես ուզում եմ նաեւ ասել որ երևի մեծ մասը չգիտեմ ինչքան է տեղյակ ոչ մի երկիր այսօր չկա իր ղեկավար կազմում սուվերեն որոշումներ կայացնողներ չեն կան ավելի վերին ացիաններ, որոնք կառավարում են այս աշխարհը եւ այդ ացիաններում այս մինչեւ պատերազմը եսի նկատում եմ վերջի 12 օրյա պատերազմը որոշում էին ընդունել որ հայ ժողովրդին դարձնեն նորից խայծ եւ ցեղասպանություն իրականացնեն մուսուլմանական աշխարհի միջոցներով որտեղ մենք պետք է հասկանանք որ մուսուլմանական աշխարհը եւ քրիստոնեական աշխարհը իրանց մեծ հատվածներով դրանք հուդայական երևույթներ են եւ ենթարկում են այդ այսպես ասած այդ կրոնը ներկայացնող ուժերի ազդերին եւ այն որ ասենք Թուրքիայում այդ իսլամական խորհուրդը բանը ընդունեց որտեղ ներկա են նաեւ ասենք Պարսկաստանը եւ Եգիպտոս եւ այլ այն երկրները Հորդանա որը տրադիցիոն ասենք մեր նկատմամբ լավ վերաբերմունք ունեն նրանք 5 խոշոր հակահայկական որոշում ընդունեցին, որի իրական իմաստը այն էր, որ մեզի ցեղասպանության ենթարկեն եւ դա առիթ լինի, որ քրիստոնյա մուսուլման մեծ պատերազմ հրահարեն եւ սկսեն օգտվելով են հանգամանքից, որ ենթադրենք մուսուլմանները մեզ կոտորում են, իբր մեզ պաշտպանում են քրիստոնյա աշխարհը սկսի ոչնչացնել մուսուլման աշխարհին։ Այսինքն խնդիր է դրված եւ դա դեռ չի հանված օրակարգից, փաստացի, չնայած տեսակ, որ ասենք այդ պատերազմում երկրորդ փուլում խառնվեցին ուժեր, որը հնարավորություն տվեցին Իրանին շատ ցավոտ հարվածներ հասցնել Իսրայելին, Իսրայելը ստիպված խնդրեց, որ կանգնացնեն այդ պատերազմը։
Ես նաև կարդացի 1856 կարծեմ թվականների այդ որոշակի օթյակների սղագրությունը բանը, որտեղ այսօրվա պատերազմների մասին արդեն այն ժամանակ նախագծված է եղել։ Բայց հարց առաջանում, եթե տենց խոշոր ուժեր կան, մենք կարող ենք դրան, այսպես ասած, դիմադրել։ Ես միանշանակ ասում եմ, այո, կարող ենք դիմակայել, եթե հայությունը իսկապես, այսպես ասած, հավաքվի մի բռունցքի մեջ։ Դրան խանգարողը հիմնականում այն այլասերվածությունն է, իրական փոխաբերական իմաստով, որ մտցված է մեր հասարակության ազգի մեջ բոլոր տեղերը, ասենք մտցված է տարբեր սկսած Եհովայի վկաններ, չգիտեմ, կրոնական այդ ձևերով վերջացած սպառողական այդ հատկությունները, որ ասենք վարչապետը կամ վարչապետի կինը կարա մի հատ լինելով բացարձակ այլասերված մարդիկ եւ անգրագետ կարան մի ազգի, որի մեջ նույնիսկ եթե գրագիտություն չստացածնի գեներով այդ հազարամյա բան իմաստությունը գալիս է սկսեն սովորացնել։ Մարդիկ, որ ոչ մի բանի չեն տիրապետում, ոչ մի մասնագիտության եւ այլն, եւ ոչ մի նախարար այսօրվա կառավարության մեջ չի տիրապետում այդ բոլորը, ոչ նախարարներ այդ տիպի մարդիկ չկան հայության մեջ, այլ ուղղակի դա հատուկ տենց ստեղծված է, որ նա մաքսիմալ վնասը հասցնի ոչ միայն հայ պետությանը, հիմի այս վերջի շարժումներով այդ վարչապետ կոչեցյալը պատերազմը հայտարել հայությանը, ձեզ բոլորիս, մեզ բոլորիս։ Հայությանը իր բոլոր, այսպես ասած, արժեքներին են, ինչ որ հայ մարդը կարևորում է եւ այլն։ Դրա համար այդ կապակցությամբ, քանի որ մենք արդեն մեզ համարում ենք այդ հայքի մարդիկ, ես կոնկրետ նկատեմ ինձ Մարտիկ Գասպարյան, Լևոն Բեկլարյան եւ բազմաթիվ այլ մարդիկ, որոնք երկար տարիներ այդ հարցի շուրջ մտածում են, ստեղծել է հայկական քաղաքակրթական տրիբունալ, որը նաեւ համագործակցում է արդեն միջին արևելքի, մերձավոր արևելքի տարբեր ազգությունների հետ, որպեսզի այդ հանցագործները, որի ղեկավարները իրականում ազգային չեն, նա դուրս է, վերազգային է, որը կատարվում է մշակութասպանության, ցեղասպանության եւ այլ սպանությունների ծիրում, դրանք կանգնեն դատարանի առաջ։ Ես ուղղակի այսօր ուզում եմ ասեմ, հայտարարեմ, որ այն, այսպես ասած, հեղափոխական ճակերտների մեջ խմբակը, որը բերվել եւ կարգվել է Հայաստանի որպես ղեկավար կազմ, որը պետք է այդ ռեզերվացիան, ինչպես նշեցին ընկերը, վերջնականապես փակվի, նրանք քաղաքակրթական տրիբունալի կողմից դատվել են եւ դատավճիռները շատ ծանր են, բոլորի վրա կա հայրենիքի, հայությանը, նրան հասցրած մեծ վնասների եւ դավաճանության հոդվածներ։ Եվ այդ բոլոր բաները, իդեպ ասեմ, նաեւ արհեստական բանականության կողմից այդ հոդվածները ուղղակի դուք տալիս եք շատ գեղեցիկ, շատ բարձր որակավորում ունեցող իրավական կարգով այդ դատավճիռները կայացված է։ Նրանք դատվելու են եւ ես կուզեի, որ նրանք ոչ թե
Նեմեսիս օպերացիայի շրջանակներում սպանվեին, չէ, նրանք պետքա դատվեն երկարատև եւ պետքա պարզաբանվի, թե ովքեր են նրանց իրական, այսպես ասած, շահառուները կամ իրական ղեկավարները, ովքեր են եղել եւ ինչի համար են դա արել։ Մի բան ակնհայտ է, որ այն ինչ որ կատարում է հայության դեմ, դա առաջին հերթին ուղղված է մարդկության դեմ, մարդկայնության դեմ եւ հին քաղաքակրթությունների դեմ։ Ես ուղղակի առանց բան անելու համեստության ուզում ասեմ, չգիտեմ, շատ երկրներում եմ լինում, բայց ինչ որ կոչվում է հայկական քաղաքակրթություն, իսկապես դա համենայն դեպս սպիտակ քաղաքակրթության հիմքերի հիմքն է։ Եվ պատահական չի, որ մեր ընկերները միասին ընդհանրենք շումերագետներ Արմեն Դավիթյանը եւ այլոք ուղղակի շումերական այդ արձանագրությունը բավական դյուրին հայերեն են կարդում։ Դա մենք դա ենք։ Ուրիշ բան, որ մեր մեջ կա մարդիկ, որոնք հայ չեն։ Նա կա հայերեն խոսում է, բայց նա հայ չի։ Այօրինակ այսօր Գայգիկին վրդովեցած մարդը Գայգիկ ես կասկածում եմ, էլի պետք է այդ գենետիկ բաներն էլ է պետք տեստերն էլ անպայման։ Մենք պետք է չխառնվենք ուրիշ ազգերի հետ քավլիցի, բայց մենք պետք է ոնց են ասում ինժեներիա անենք, ճարտարագիտություն անենք, մեր ազգը կառուցենք, ասենք լիք ուրիշ լավ հատկություններ կա ուրիշ ազգերի մեջ, այդ հատկությունները ներառնենք, ինչի ոչ, ասենք, բայց նաև թույլ չտանք, որպեսզի այդ տիպի մարդիկ, ասենք, ներթափանցեն մեր մեջ, որը խաթարում է հայկական ուժի ստեղծագործական պոտենցիալը։ Մենք շատ մեծ ուժ ունենք եւ ասենք նույնիսկ այս փոքր հողակտորը, որ պատմական Հայաստանի 5%-ն է, որտեղ երբ որ ասում են 10%, 300,000 իրական դա տենց չի, հայկական արյանը սկզբում եղել է 1.5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր, հետո սկսել է փոքրանալ, օրինակ ես ինօր պարսկագետների հետ խոսում էի, ես ասում եմ իմ հետազոտությունները մոտարպես 20 միլիոն մարդ կա Պարսկաստանում, որ ունի հայկական արմատներ, պետք է իր ինքնություն ուղղակի արթնացնել, բերում եմ փաստեր, իմ ընկերը զարմացած է, թե ասում է դու այդ որտեղից գիտես։ Ես ուղղակի հետազոտող եմ, ինձ հետաքրքիր է հետազոտում եմ, օրինակ կան հատվածներ մեծ, օրինակ լուրիները, նրանք ոչ թե խառնված են, ուղղակի հայեր են 6 միլիոն կոմպակտ ընդ է Կասպից ծովի ներքևում եւ այլ, էլի։ Ես սա ասում եմ, որ մենք եւ գենետիկ մեծ հզորությունն են, որին պետքա կանգնենք եւ լծենք մեր հայկական աշխարհին։ Լավ իմաստով լծենք, էլի, այսինքն որ նա ոչ թե անգործությունից այլասեռի, այլ իր մեջ արտնանա այն ստեղծագործական պոտենցիալը, որը ինքը նույնիսկ դրա մասին չգիտի։ Օրինակ ասենք նայեք այսօրվա Թուրքիայում, ուրեմն այսօրվա գենետիկ տվյալները հետևյալն է, 80%-ը դրանց մեջ հայկական գենետիկա կա, 80%-ի մեջ, բայց դրանց մի զգալի տարբեր գնահատականներ կան, ուղղակի հայեր են, բայց այդ գենետիկան մեկը չի օգնում, որպեսզի այնտեղ ծնվեն, ենթադրենք մեծանում գիտնականներ կամ ճարտարապետներ, պոետներ, ով ինչ եղել է Թուրքիան, որ ինչ-որ արժեք է ստեղծել, դրանց ինքնությունը կամ հայ է եղել կամ հույն։ Օրինակ Սինանը ձեզ օրինակ ենթադրենք, էլի, որ 1000-ից ավելի
մսկիթ ստեղծել եւ ասենք ըստ էության ամբողջ Օսմանական ճարտարապետության հիմքը հենց իր բանի վրա է, բայց այդքան գենետիկ բան ունենալով ես զարմանում, ասենք գնում կոնֆերանսներ, տեսնում պրոֆիլի, բայց չկա, նույնիսկ ասենք այսօրվա փոքր Հայաստանից շատ ավելի հզոր անձնավորություններ, հզոր բաներ առաջանում, քան այդ ահռելի 80 կամ 85 կամ ես ավելի շուտ Գագիկին եմ հավատում ուռացած թվեր այնտեղ երևի հազիվ 52 միլիոն, ես ասել եմ 52 միլիոն հաշվեք սննդի օգտագործած աղբի ստացած ապրանքների արտադրանքի թիվը 52 միլիոն հա նույնն է իդեպ դե կարանք ասենք որ այդ մերձավոր արևելքում ահագին մենք ունենք մարդկային ռեսուրսներ երեք ես նայեցի ինչ մեծ քանակությամբ իսլամացած հայեր կան հենց հիմի նույն բանում Սիրիայում մենք ուղղակի պետքա գործենք ասենք չվախենանք եւ ասենք գործելի ուղղությունները խնդիրները հստակ են, պետք է ասենք ոնց որ մարդիկ յուրիչներ ասում ազգային մի քանի խոշոր ծրագրեր դուք պատկերացնում եք արդեն ենթադրենք բանը Չինաստանից երկաթգիծը Դե ցայնը գնաց լրի Ինչը Հələ մի հատ խոսեք բոլորիդ մոտ ցայնը լավ հա Հա ես լսում եմ Այն մոտ ես դուրս կամ մտնել Լավ լսում աստեղ լավ Մեզ պետք է շատ արագ ներքին լուրջ ազգային ծրագրեր անել, ասենք դա կլինի ներքին երկաթուղու ցանցը ստեղծել, որը գնա միանա Իրան եւ դերից դուրս գա Պարսից ծոց եւ Հնդկաստան, Չինաստան եւ այլն։ Ատոմային նոր կայան, ես կասեի ոչ մեկ որ շատ կարևոր է եւ մենք պետք է այդ ոլորտում ինչպես եղել ենք, այնպես շարունակենք։ Գյուղատնտեսություն, էկոլոգիա, օրինակ ասենք պատկերացնում եք, մենք միշտեղ նստած Երևանում ջուրը ժամերով են տալիս, այդ այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք 7.5 միլիարդ խորանարդ մետր մակերույթային ջրեր, որից 4 միլիարդը մենք նվիրում ենք առանց որի բանի Ադրբեջան կոչեցյալ այդ արեստացին սիոնիստական երկրին, որը մենք անպայման պետք է վերաֆորմատավորենք, մինչև Քուր գետը լինելու է Հայաստան, Քուրի Սաղավարտի մոտից այդ լեզվակը պետք է այդ բանը փայտակարանով գնա հասնի Կասպից ծով։ Այդ ես որ ասում մի մտածել եմ ասում, ես տենց 40 տարի առաջ մտածում եմ ասում այս եղել են մեծ փիլիսոփաները, որ 3000 տարի առաջ խոսել են արփից, եթերից, բանից, որ հիմար չեն եղել։ Իրանք թվում է թե պրիմիտիվ դիսկուրսներ էին բերել, որ եթեր կա, որ առանց եթերի հնարավոր չի եւ այլ, բայց ժամանակակից գիտությունը ոչ մի կերպ չէր կարող դա հիմնավորել։ Ասենք, ուզում ասեմ ինչ, այդ խնդիրը ես դրել եմ եւ անցել է 40 տարի, որ այդ վերջնականապես մաչկորեն կարողացել եմ կառուցել, հիմա փորձեր ենք անում, որը հաստատում է։ Ես այդ իմ օրինակը բերում եմ առավել ևս հայ ազգը ունի այդ հզորությունը եւ ինքը պետքա իմաստները վերագտնի, իմաստները ապրելու, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք անիմաստության մեջ։ Ես գալիս եմ, ասենք, մտնում եմ համալսարան, տեսնում համալսարանի հիմնականում ֆիզֆակ, մաթֆակ եմ մտնում շատ ժամանակ, բանը այդ մուտքի մոտ երիտասարդ տղերքը նստած պպզած պապիրոս են, սիգարետ են ծխում եւ կոֆե են խմում, դա ձև չի, հասկանում եք, դա այդ երիտասարդությունն է, իր պոտենցիալն ապտի օգտագործի,
գիտությամբ զբաղվի, բան անի, ես բացատրում եմ, որ մի ասեք փողի հետևից։ Որտեղ այդ անցողական բանն է, օրինակը, ասենք այդ ծրագրավորումն է, որը ահռելի մի սերունդներ ես կասեի, ուղղակի ոչնչացրեց տարավ, հիմի այդ արհեստական բանականությունը, այդ ոլորտը, որը վերաբերում է ցածր, միջին հզորության ծրագրավորման ամբողջովին խժռում է։ Մարդիկ վազում են հեշտ փողերի, չեն ուզում մտածել, ասենք դառնալ ծրագրավորող մաթեմատիկոս եւ այլ, որ նա իր այսպես ասած կշիռը միշտ լինելու է բարձր եւ ինքը միշտ պահանջված է լինելու։ Նույնն էլ ես ուզում եմ հավատամ, որ մեր մեջ պետք է մենք ուժ գտնենք եւ վերագտնենք այն իմաստները, որի համար Արարիչը մեզ ստեղծել այս երկրի վրա, որի մենք պատգամները մոռացել ենք եւ դրա համար էլ այսօրին ենք ընկել։ Բոլոր խնդիրները հաղթարել է, ես գտնում եմ, պետք է ուղղակի լծվել գործի։ Շնորհակալություն, բոլորը տարտատվեցիք, ինչքան ուզեցիք, բավական երկար, ժամ 23 րոպե։ Կարճ հարց, ինչ եք առաջարկում հիմա։ Ես ասեցի, որ մեզ պետք է մի քանի խոշոր համազգային ծրագրեր, մենք պետք է պարտադրենք այն կառավարությունը, որը գալիս է դատարկապարտությամբ, այմար այդ տիպի այդ կառավարիչներից կիտի թույլ տանք։ Ապրեք, պարտադրելու ձևը, կարճ։ Պարտադրել ձևը նա է, որ ասենք, եթե մենք գտնում ենք, որ նա արժանի չի, պատկերացրենք մի այլ ասերված, մենք չենք կարող դրան տեղաշարժանենք, որտեղ մարդիկ իրանք մեծ մասը այլասերված են։ Դե ասում են ինչ արե, որ չգիտեմ, դե հետո ինչ որ ասենք քիննական չկան։ Պարոն Գևորգյան, թողենք մարդկանց, ինչ կարող ենք անել մենք, կարճ։ Հերթով ասեք, Մարտիկ Գասպարյան, Լևոն Բեկլարյան եւ Աշոտ Գևորգյան, դուք ասեք, հրատարակել ենք շուտով ցանկը, որոնք առաջինն են հատել այդ բանը հայկական քաղաքակրթական տրիբունալի վճիռը եւ ստացել իրանց նրանք պետքա պատժվեն։ Եվ բոլորը պետք է իմանան, որ ոնց հայկականների 40 հոգով ասենք, Քոչարյանը 50 հոգով, բոլորը խախտել են, պատժելու կոնկրետ միջոցը, մարդիկ նստած լսում են ժամի կես։ Կոնկրետ միջոց։ Մենք հայտարարեցինք, պատիժը իրենց հաճախելու է առանց հապաղման։ Դե չեք ուզում բարձրացնել։ Ես կարելի է ասեմ հարգանքներս բոլորին։ Ասա Արտակ ջան, հələ դու ասա, տենամ դու ինչ ես առաջարկում։ Միայն սահմանադրություն։ Մենք եք մեր սարերը, հələ մի հատ ինձ քնենի։ Դավայ։ Միայն սահմանադրությունը փոխելով իշխանությունը տալ ժողովրդին, որպեսզի ունենանք լծակներ։ Այսօրվա սահմանադրությամբ մենք լծակ չունենք։ Հիմա այդ մարդը չի գրում կոնկրետ պատճառ, ո՞նց ենք անում։ Մենք ժամ ու կեսա լսում ենք կոնկրետ Այն ուժը գաղափարական բարձրանալու բեմ եւ ժողովուրդը գնալու է հետևից, ինքը չի եկել իշխանությունը զավթել է, ինքը չի իշխանություն վաստակել եւ այլն, ինքը զավթվել է եւ բերել են իրեն։ Ցավոք սրտի այդ վիճակում չի կարա լինի սահուն անցում, էլի ինչ որ մենք եթե մտնենք այս ընտրական խաղերի մեջ, ոչ մի բան չի բանանը, դա պետքա հաղթանակը պետքա լինի մինչև ընտրություններ, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ դրա մասին, բայց ոչ Բագրատ Սրբազան կամ չգիտեմ Մեննիկի, Էնյուսի հասկանում եք, մենք պետք է ժողովուրդը պետքա տեսնի, որ սա, այո, սա ուժ է եւ սա մաքուր է, սա չունի։ Կարող եմ ես ավելի հասկանալի ասել, որտեղ դուք sense շատ անցավ։ Այսինքն հայտարարվում է խումբ, խորհուրդ,
որը կատարում վճիռներ է անում հայկական խորհուրդը հայ ազգի դավաճանների հանդեպ, դա չի լինում Նեմեսիս, դա չի լինում Բգոյի գործ։ Պարզ է։ Թե ոնց ալնելու հայտնի չի, հայտարարում ենք Նիկոլ Փաշինյան կամ Ալեն Սիմոնյան կամ Քոչյան կամ մյուս դավաճան։ Всё, բրիգավորը գնաց վիպալնացիոն ականում, հա? Բայց դա հայտարարվելու է Պարոն բոլորը կմտածեն, երբ որ առաջի կներեք գնդակը թռա, բոլորը կլրջանան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Գասպարյան, դուք մի քիչ ավելի հանգամանալի։ Փակագծերը չի բացվելու, բայց մի անգամ այն ես շնորհակալ եմ պրոֆեսոր Գևորգյանի նման ներկայացնելու համար շատ ավելի խորը։ Իդեպ նշեմ, որ 100 տարի առաջ ցեղասպանության հետևանքով իրականացրած բոլոր դատավճիռը իրականացրել է հայ ժողովուրդը։ Այսինքն ոչ դաշնակցությունը, ոչ հայ։ Եվ մի տարվա ընթացքում ցեղասպանություն կազմակերպած բոլոր պարագլուխները ենթարկվել են հայ ժողովրդի կողմից, սկսած ովքեր ցուցակները տվել են։ Առաջի անհրաժեշտ որ մենք պետք է շատ արագ իրականացնենք, դա հայկական քաղաքակրթության պետական օրենսդիր, գործադիր, կարգադրիչ, դատական իշխանության սփյուռքի կվալիմետրիկ ստանդարտներն են։ Այստեղ Արտակ Սարգսյան հարգարժան ներկայացրեց սահմանադրության հետ կապված, մինչև մենք չունենանք մեր քաղաքակրթության բնորոշ ստանդարտներ, ինչպիսին ունի Ֆրանսիան, ունի Գերմանիան։ Այնտեղ մենք մի անգամ խոսեցինք, որ հայերին տեղ են տվել, շատ խորքից է գալիս։ Այսինքն մեր պետականությունը այս փոքր տարածքում փոքր չի։ Դա մեծ ձեռքբերում է, մենք իրավունք չունենք, որ վերացնենք մեր պետական ստանդարտները։ Եկեք շատ ակն հասցնենք մշակենք։ Երկրորդը, սփյուռքը պետք է կապենք Հայաստանի հետ։ Դրա կապելու միակ եղանակը մենք մեծ փորձ ունենք, բայց պետք է հավաքագրվենք տարբեր մասնագետներ, որպեսզի ինվեստիցիոն ատլասներ են կոչվում։ Դրա համար է ես ասում Արմենը Ղարամանովը անհրաժեշտ է հարգարժան, որպեսզի այնտեղ Ֆրանսիայում 60 ասոցիացիաներ հավաքում են, որպեսզի տեսնենք ինչ պետք է արվի։ Եթե ամեն մի ասոցիացիա մի բնակավայրի հետ կապվի եւ բնակավայրում իրենց խնդիրները ներկայացնեն, դրանք բոլորը արվում եւ լուծում է։ Մյուսը խորհրդային միության տարիներին, որ ասում ենք, ստեղծվել է առաջին սիլիկոնային հովիտը, մենք պրոֆեսորան նշում է դա։ Ունենք մեր գիտնականների ինովացիոն փաթեթը։ Եկեք հավաքագրենք եւ պրոֆեսոր Գևորգյանը հələ ոչ մի բան չի ասել։ Եկեք այդ աշխատանքները անենք, այդ երրորդ տեխնոլոգիական հեղափոխությամբ մենք հետ ենք մնում։ Մի քիչ ուշացանք, ոչ մի բան չենք կարողանալու անենք։ Եվ հենց կոմունիկատորի դեր վերցնելով այդ աշխատանքներն իրական կոնկրետ քայլեր են սրանք։ Իդեպ նաև արտակը թող ներկայացնից հարգարժան Արտակ Սարգսյան, որ Լենկինի ունենք ցեղասպանության ինստիտուտը, արդեն ստեղծվել է ցեղասպանության եւ մեծագույն կուլտուրացիդի մշակութասպանության կենտրոնը։ Դա շատ մեծ կարևոր հարց է։ Հատկապես վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքում, ես չեմ ասում այդ բառը, Արևմտյան Կասպիայի տարածքում իրականացրած մեծագույն մշակութասպանությանը։ Դրա մեջ մտնում է նաև ցեղասպանությունը։ Շնորհակալություն։ Կարճ հարց։ Մարդիկ գրում են, որ մենք դեմ ենք տերորին։ Դա տերորի ձև առնելու, թե ինչ ձև։ Ոչ։ Իրավական տեսակետից այսօրվա խոսենք այսօրվա դրությամբ։ Հանրապետության օրենսդիր կարգադրիչ օրգանները խախտվել է Հայաստանի սահմանադրությունը։ Դա հայկական քաղաքակրթության տրիբունալի որոշումն է, որ տեսեք սահմանադրության մի կետը խախտվելով սահմանադրությունը չի գործում։ Այսօր նույնիսկ երբ որ ընտրություններ է կատարվել, տեսեք այն տարածքները չեն ճանաչել, այն տարածքներից ընտրված դեպուտատները ընտրել են վարչապետ եւ նախագահ, դա անօրինական է։ Եթե տարածքները Շամշադինի շրջանից դա չի համարվել Հայաստանի տարածք, ես մի փոքր դեպքն եմ ասում, սա տերորին չի վերաբերվում։ Սա վերաբերվում է Հայաստանում սահմանադրական իրավունքի խախտվածությունը սկսած 2018 թվականի մայիսի
եւ հեղափոխություն այսպես իր բարձրացման գագաթնակետում էր, երբ Նախիջևանի եւ Խաչիկ գյուղի մոտ վայքից բնակավայրերի տարածքներ փոխանակեցին եւ ասացին գնում են նրանք իրենց հանգուցյալներին տեսնելու։ Մենք հարց բարձրացրեցինք, որ մենք ուզում ենք Բաքվում, Կիրովաբադում, Սումգայիթում տեսնենք մեր հարազատների գերեզմանոցները, հաճախենք իրենց հոգիներ։ Այսինքն դրանք տերոր չեն։ Դրանք եւ հոգեվոր աշխարհի եւ մեր պետականության կողմից Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքի եւ անկախության հռչակագրի, անկախ նրանից ինչքանով է ճիշտ, մեզ համար այդ օրենքը պետք է լինի հիմնական օրենք։ Դրանց խախտման համար պատասխանատվություն, ուրիշ բան չկա, տերոր չկա այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնեմ Բերլինի դատավարության ժամանակ Գերմանիան ցեղասպանությունը հենց ճանաչել է Բերլինի դատավարության ժամանակ։ Նա տերոր չի եղել։ Շնորհակալություն։ Այդ դա շատ դուրս եկա, որովհետև մարդկանց նենց հասկացան, որ տերոր է սկսվում դրա համար։ Պարոն Սարգսյան, ասեք հələ ձեր խոսքը կամ Արմեն, եթե ցանկություն ունեք։ Շնորհակալություն։ Գավերյան դեպս ծրագիրը լավն է։ Պարոն Սարգսյան, ասելիք ունեք։ Սարգսյան Արտակ։ Ասա Արմեն ջան, եթե ունեք, եթե չէ, ասա։ Հա, կարճ ասեմ, դե այն որ մենք ունենք պետություն, քանի որ հարց եկավ, թե ինչպես անել, որ տվյալ ուժը հեռանա կամ մի խոսքով, քանի որ մենք ունենք պետություն, մենք ունենք այդ ինստրումենտները, որով կարողանանք հետո դատապարտել, թե դատի այդ մարդկանց, ասենք, ներկայացնել, ուստեղ մի հարցն է կարևոր, դա պատասխանատվության հարցն է։ Մենք տեսնում ենք, որ թեկուզ այս վերջի 30 տարվա ընթացքում, թե ընդհանրապես պատմականորեն շատ հաճախ այն մարդիկ, որոնք պետք է պատասխանատվություն կրեին այն կամ այս արած բանի համար, ոչ դրական, իհարկե իրենք երբեք պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Չի ենթարկվել պատասխանատվության ոչ առաջին նախագահ, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, ոչ էլ հիմիկվա, եթե այսպես շարունակի, ոչ էլ հիմիկվա, ասենք, վարչապետ չի պատասխանատվության ենթարկվի։ Դրա համար մեզ պետք է նախ ստեղծել պատասխանատվության ենթարկելու այդ ինստիտուտը, որ մարդը հասկանա, որ ինքը եթե գործում է տվյալ գործը, անում է տվյալ գործը, գործում է տվյալ սխալը կամ տվյալ ոչրագործություն, ինքը դրա պատասխան կստանա իր դատը օրենքի տեսքով։ Մենք այն ժամանակ, դուք խոսեցիք Նեմեսիսի մասին, մենք Նեմեսիսի ժամանակ չունեինք պետություն, այսպես ասած, չունենք հնարավորություն այդ ոչրագործներին բերել մեր երկիր, օրինական դաշտ մտցնել այդ ամբողջ process-ը եւ դատավարություն կազմել եւ ցույց տալ աշխարհին, թե չէ նրանք այդ ոչրագործությանը դիմել, ում պատվերով են դիմել եւ ինչն է եղել նրանց գլխավոր այդ մոտիվացիան այդ դրա համար այդ երկու փաստը կարող է ուզեի նշել պատասխանատվության ենթարկելու այդ ինստիտուտը, որ մեզ մոտ բացակայում է, եւ այն, որ մենք ունենք պետություն եւ մեզ էլ պետք չէ այդ տերոր կամ ինչ որ վրեժ լուծելու այդ մեթոդները։ Մենք կարող ենք շատ հեշտ ու հանգիստ օրենքի ուժով պատժել տվյալ անձին կամ չպատժել կամ արդարացնել, եթե այդ մարդը, ասենք, օրենք չի խախտել։ Դա շատ կարևոր է։ Իսկ ապագայում խոսեցինք, քանի որ մի քիչ էլ նրա մասին, թե ինչ է պետք անել հետո հետագայի համար, որպեսզի չկրկնվի այս իրավիճակը, ամենակարևորը դա գաղափարախոսությունն է։ Մենք մեր երկրում ցավոք սրտի ընդհանրապես մենք չեմ սիրում ընդհանրացնել, բայց հիմնականում մենք գաղափարախոսության խնդիր ունենք, որովհետև մենք չգիտենք ինչի համար ենք պայքարում, ուր է գնում մեր երկիրը, ինչն է մեր գլխավոր այդ գաղափարախոսության կորիզը, ինչի շուրջ ենք մենք բոլորս հայ ենք, լինենք Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Ու մեզ մինչև հիմա բոլորիս, այսպես ասած, միացրել այն փաստը, այն միտքը, այն իրողությունը, որ մենք հայ ենք, հայկական արմատ ունենք, Լիբանանի հայ, թե Ֆրանսիայի հայ, թե Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հայ, թե Հայաստանի կամ Արցախի։ Բայց եկավ այն պահը, որ դա էլ չի բավականացնում մեզ, դա բավարար չէ, որովհետև փոխվեց իրադրությունը, փոխվեց աշխարհը, մենք ունենք հիմա պետություն, մենք ունենք պետություն, որը շատ դժվարին աշխարհագրական գոտում է, եւ պետություն, որը եթե ինքը ինչ-որ մի կերպ չփորձի օբյեկտիվ դառնա սուբյեկտ, այդ պետությունը ուղղակի կոպիտ ասած կդառնա զոհ եւս մեկ անգամ եւ իր կողքը գտնվող տերությունների կողմից։ Դրա համար
գաղափարավոր է։ Իսկ որպեսզի մենք ունենանք գաղափարախոսություն, դրա մասին դուք պարոն խոսեցիք, պարոն Գասպարյան, Գևորգյան, պարոն Բեկտարյան, մեզ պետք է նաև ունենալ մասնագետներ ամեն ոլորտում, մեզ պետք է ունենալ, մենք խոսեցինք նաև փորձագիտության մասին, մեզ պետք են փորձագետներ, որովհետև տեսեք, օրինակ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որ թվում է թե ինչ-որ մի այդպիսի գոյատևման հետ կապված գոյաբանական խնդիրներ չունի, բայց Ֆրանսիայում ցանկացած քաղաքական գործիչ, որը այսպես ասած նույնիսկ արդեն գնացել է թոշակի, որ կարող է վայելել իր կյանքը, նա ճանաչված է, նա ունի հնարավորություն, ամեն մեկը ինչ-որ մի փոքր միություն են ստեղծում, ասոցիացիա, think tank, որ ասում են, ու իրենք անընդհատ ամեն ամիս կլոր սեղաններ, կոնֆերանսներ կազմակերպում են տարբեր հարցերով, թե տնտեսական, թե գաղափարախոսական, թե կրթական եւ այլն։ Մեզ մոտ դա պակասում է։ Ես ուղղակի դրա հետ ինքս առնչվել եմ, որովհետեւ ժամանակին աշխատել եմ Եվրամիության պատգամավորի հետ, պարոն Ֆիլիպ Հերցոգի հետ, որը շատ կոմունիստական ինքը կուսակցության անդամ էր, բայց Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցության, դա մի քիչ տարբեր է իհարկե մեր պատկերացրած կոմունիստական կուսակցության հետ կապված, ու ինքը բավականին հայամետ է ու դրա մեջ իմ փոքր վաստակը կա, որովհետև բավականին շատ իր հետ զրուցում ենք Հայաստանի մասին, ես ներկայացնում եմ պատմություն ու այնպես ստացվեց, որ հիմա նա նույնիսկ թոշակի անցնելուց հետո կազմակերպում է, ասենք, կոնֆերանսներ, տարբեր նույնիսկ ֆիլմերի ցուցադրումներ Հայաստանի մասին, մի խոսքով, բայց ինչի նրա մասին ես խոսեցի, որովհետև նա անցավ թոշակի, նա բավականին տարեց մարդ է, ճանաչված մարդ է, կարող էր իր համար կյանքը վայելել, բայց նա ամեն ամիս ինչ-որ մի կոնֆերանս է կազմակերպում, տարբեր թեմաներով, միգրացիայից մինչև տնտեսություն, մինչև քաղաքակրթություն եւ այլն։ Մեզ մոտ դա ցավոք սրտի պակասում է, մեզ մոտ դա համարյա թե բացակայում է, այսպիսի ձերպես փոքր շրջանակներ կան, որոնք այդ հարցերով զբաղվում են, ու եւս վերջին բանը դա նաեւ մեզ ինքներս մեզ ճանաչման խնդիրն է։ Ցավոք սրտի մենք հայագիտության հետ կապված մեծ խնդիրներ ունենք։ Տեսեք, շատ հաճախ հայագիտությամբ զբաղվում են եւ շատ լավ են զբաղվում, շատ լավ, ես ուղղակի խոնարհվում եմ այդ մարդկանց ավանդի առաջ, այն մարդիկ, որոնք որ կրթությամբ ուրիշ մասնագիտություն ունեն, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, շատ հաճախ է դա, երևի թե 10 հոգուց 7-8-ը իրենք ոչ թե պատմաբան են կամ էթնոգրաֆ, բայց իրենք այշած ֆիզիկոս կամ մաթեմատիկոս, նույնիսկ դու կամ պարոն Համլետ Մարտիրոսյանն օրինակ զբաղվում է այդպիսի նյութերով եւ այլն։ Դա եւս մեկ հարց է, եւս մեկ խնդիր է, որ մենք պիտի իհարկե լուծենք, որովհետեւ առանց գաղափարախոսության եւ առանց ինքներս մեզ ճանաչման մենք չենք առաջ գնալ։ Սփյուռքի հարցը դե դուք նշեցիք, չեմ ուզում կրկնվել, եւ մենք իրականում քաղաքակրթություն սփռող ազգ ենք միշտ եղել, նույնիսկ մինչեւ հիմա, ու կապ չունի թե դա այդ քաղաքակրթությունը դա եղել է քրիստոնեության ընդունումից առաջ, թե քրիստոնեություն ընդունումից հետո, որովհետև մենք այսօր ունենք քարոզիչներ, որոնք քրիստոնեությունը նույն տարածել են Բելգիայում, Խորվաթիայում, Հարավային թե Հյուսիսային Ամերիկայում, թե Ասիայի մեջ։ Դա համար դա շատ կարևոր է։ Ավստրիայում, Գերմանիայում։ Հոլանդիա, Բելգիա, ես այս վերջերս շփվեցի մի գոլեգաներից մեկի հետ ու ներկայացրեցի, իրենք ասացին, որ իրենք տվյալ սուրբին, որ հենց Բելգիա եւ Հոլանդիայի տարածքի քրիստոնեությունը բերել վաղ միջնադարում, իրենք իր գործերը դպրոցում պարտադիր անցնում են, բայց մենք դա չգիտենք, մեզ թվում է, թե որ մենք մեր առաքելական եկեղեցին եղել է այսպես փակ, մենք փակ ենք եղել, մենք մեր դարդերով այսպես ասած տապակված ենք եղել եւ մենք նաեւ ոչ միայն սփռել ենք մեր քաղաքակրթությունը, բայց մենք նաեւ միշտ եղել ենք այսպես զարգացման նաեւ անիվը։ Օրինակ միջնադարում մենք գիտենք, որ Եվրոպայում ինչ էր կատարում ինկվիզիցիա, եթե մարդ ինչ-որ մի բան հանկարծ ազատամտորեն ասեր, ինքը կարող էր վերջացնել իր կյանքը, ասենք, արվելով կրակի մեջ։ Իսկ ինչ էր կատարում Հայաստան, մենք ունենք Նարեկացի, որը ազատ իր խոսքը հղում էր Աստծուն, ինքը որպես մարդ խոսում էր Աստծո հետ լինելով եկեղեցական։
ու դա արդեն վերածնունդ էր Հայաստանից սկսել կարող ենք ասել վերածնունդը, բայց մենք դրա մասին եւս չենք խոսում։ Մենք այս հիմա կրավորական մի կեցվածք ունենք եւ մտածում ենք, որ մենք մեր մշակույթը, մեր քաղաքակրթությունը դա հնաց անցյալի հետ կապված, դա ոչ մեկին պետք չեկող մի երևույթ է, բայց ոչ, մենք շատ բաներում առաջ ենք եղել եւ ես վստահ եմ, որ կարող ենք շարունակել, ուղղակի մեզ պետք է այս վերջի ժամանակների այս իրադրությունից ստեղծված, որ ես գտնում եմ, որ մի բան է, որ մեզ ստիպողաբար է հարամցվել, ուղղակի ազատվենք։ Իսկ դա անպայման կլինի եւ ցանկալի կլինի, որ մենք ազատվենք այս ամենից խաղաղ կերպով, որովհետեւ կարևորը օրենքն է եւ կարևորը ցանկացած հայի բավարարությունը, ցանկացած հայ մարդու առողջությունը եւ ցանկացած հայ մարդու կյանքը ու ապահովությունը, դա մեզ համար ամենակարևորը պետք է լինի։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալ եմ բոլորի ասածների համար։ Կարճ, թույլ կտակ, մի բան։ Կարճ ասեք, տեսնենք։ Նա բացի Աստծուն գովելուց, ասում էր նաև այդ վատ ինչ որ ստեղծել է, էլի Աստված է ստեղծել։ Եվ քանի որ այդպես այսօր մեր խաղափարախոսության հիմքը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող քաղաքացիների եւ ցեղասպանությունների 100 տարվա չդատապարտված հետևանքով իսփյուրս աշխարհում տարածված հայ մարդու հիմնական գաղափարախոսությունը պետք է լինի անվտանգությունը հայ մարդու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պահանջատիրությունը։ Միայն պահանջատիրությունը ապահովելու է մեր անվտանգության հարցը։ Հիմնական, եթե այդ կրեդոն համախմբման չարինցի ընդունենք, մենք կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Շնորհակալություն, ներողություն։ Հիմա իմ հերթն է, հա, երևի։ Հա, Արտակ ջան, մի հատ դու էլ ասա, ու այսօր երևի հաղորդում ավարտենք 2 ժամ եղավ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, ես վերջում կարող բոլորին խնդրեմ։ Ուրեմն Արտակ ասա, Սարգսյան։ Ուրեմն գանք լծակներից։ Նախ ասեմ, որ քաղաքակրթության նորմաները իհարկե համաձայն եմ եւ ասել եմ, որ ես ճապոնական սիստեմ եմ որդեգրել ու ավելացրել եմ ու ուղարկել եմ մարտիկ պարոն Գասպարյանին։ Հիմա գաղափարախոսությունը։ ՍՍՀ-ից հետո մեր ամբողջ երկրները գաղափարախոսությունից զրկվեցին։ Ռուսաստանն էլ չունի գաղափարախոսություն։ Հրեաների մոտ շատ լավ է արված։ Սուրբ Գիրքը կապել են գաղափարախոսության հետ։ ԱՄՆ-ում գաղափարախոսությունը land of opportunity, հա, կապիտալ սարքելու երկիր է, հնարավորությունների երկիր է։ Մեր մոտ գաղափարախոսությունը եւ որ ուժը շատ լավ գաղափարախոսություն հիմա կներկայացնի, այդ ուժն էլ կհաղթի։ Ինչ վերաբերվում է լծակներին, ժողովուրդ ջան, հիմա հերթով լծակները ասեմ ու ասեմ ինչն է մնացել։ Հիմա կան իրավական լծակներ, սահմանադրական դատարան չի աշխատելու, վարչական եւ քրեական գործեր հարուցել, պետք է հարուցենք ու մնա, հիմա չի աշխատելու, հետագայում պետք է լինելու, դատական վերահսկողություններ, կազմակերպել անկախ փաստաբանների, իրավաբանների խումբ, որոնք մշտապես վերահսկում են վարչապետի գործողությունները, կլինի լծակներ նրանց վրա, ինչքան սրտով, ինչքան լսվում է, լսվում է, ինչքան սրտով պինդ փաստաբաններ կընտրենք մեր թիմի մեջ, լավ։ Հիմա անցնենք մյուսին։ Հանրահավաքներ, ստորագրահավաքներ, քաղաքական անհնազանդություն, այսի աշխատողն է, այսի թողենք մի կողմ։ Գործիքային մեդիա արշավ, ստեղծել անկախ մեդիա, այսի աշխատողն է, այս էլ թողենք մի կողմ, այսի որ մեր ձեռքում է լինելու։ Քաղաքական խորհրդական լծակներ, այսինքն խորհրդանական վերահսկողություն չի աշխատելու։
քանի որ գիտենք, որ այնտեղ քաղաքական ում հետ էլ դաշինք, նույնիսկ եթե փորձենք կազմենք, փչանալու ենք ժողովրդի լեզվով ասած, ու նրանք էլ հենց դա են ուզում։ Միջազգային ճնշում, միջազգային կառույցներին դիմում տարբեր Freedom House, Amnesty International, տարբեր իրավապաշտպանական կազմակերպություններին։ Փոփոխական է։ Նայած այդ միջազգային կառույցները ինչ քրեական պատասխանատվության նախազգուշացումներ, լուրջ միջազգային իրավունքի խախտում, ինչքան էլ դիկտատորը կամ իշխանավորը լինի սենց արկածախնդիր, մեկը վախում է, երբ որ լուրջ գրագետ տալիս ես, ինչ նախազգուշացում պետք է լինի։ Հոգեբանական բովանդակային լծակ, նրա շրջանակի ներսում ճնշում, նախկին դաշնակիցներ, բաց նամակներ և ամենակարևոր ճնշումը հանրային հեղինակության նվազեցման պոտենցիալ, երբ որ նա կզգա, որ իր արած քայլը կարող է շրջադարձային վնաս իրան, իր վարքանիշը ինքը կգերադասի գործողությունը սեփական շահերի համար։ Եվ վերջինը մեր հեղինակություն ունեցող գիտնականները, մշակույթի աստղերը դիմեն բաց նամակներով, որը որ շատ ուժեղ ճնշում է, աշխարհի գիտնականներին բաց նամակներով, հանրությանը բաց նամակներով, կառավարությանը կամ հենց վարչապետին, որը որ էլի աշխատող է։ Հիմա ես ասացի լծակները, ասացի, որ ասենք այս թվարկածս լծակներից 4-ը աշխատող է, մնացածը ոչ։ Ու էդի արդեն լավ է։ Ինչ վերաբերվում է այս իրողություններին, ես չեմ ուզում խոսալ, իմ կարծիքը ասել եմ, երկուսն էլ սնվում են մի աղբյուրից, շատ վատ է, որ հարձակում է գործվում այդ բանի տակ, շիրմայի տակ հարձակում է գործում, ասենք, ազգային ժառանգության վրա։ Ես եկեղեցուն նայում եմ որպես ազգային ժառանգություն, և դա հենց ընկնում է ազգային ժառանգության տակ, սրբատեղերը, աղոթքատեղերը, և ազգը ունենալով միայն 3 սյուն, բանակ, մշակույթ և հավատ կամ կրոն, երկուսը արդեն վերացվել է, մնացել է մի հատը։ Հենց այդ մնում է մեր հավատը, չասեմ կրոն, քանի որ կրոնը դա բիզնես է, մնացել է հավատը, ու այսօր փորձում են այդ վերջի սյունը կոտրել, որը որ չի ստացվելու։ Այսքանը ասեի։ Շնորհակալություն, ավարտում ենք հաղորդումը, շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներից։ Լևոն պրոֆեսոր Լևոն Բեգլարյանին խոսքի տարի վերջին։ Տվեք պարոն Բեգլարյան, ասեք, ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնելու, ձեր միտքը ամփոփեմ ու ավարտեմ։ Խնդրեմ։ Ну, на самом деле, я хотел единственное, что добавить, это конкретные действия. Конкретные действия нужно очень массированные. Вход в Армению капитала наукоемкого. И как только уровень этого капитала будет равнозначен уровню олигархического, автоматически начнется меняться все поле. Науки, образование и, самое главное, политическое поле будет меняться. Вот это надо сделать очень быстро, за короткий Ես срок. ներողություն եմ խնդրում պարոն Լևոն Անդրեիչին, պարոն Լևոն Անդրեիչ, Так, այսի միակ հիվանդ երկիրն է, որ կապիտալ բերելուց վախում է։ Անձամբ փորձել եմ, իմ փողերը բռնում են ու հետ են ուղարկում։ Այսինքն, եթե դու իրանցից չես,
իրանք չեն թողում փող երկիր, եթե կապիտալը մենակ Я, ֆինանսերն է։ Ինքը փողի հետ չի ապրում։ я понимаю, надо искать именно пути такой экспансии принудительной. В частности, например, во Франции, вот всякие там районы Франции там устанавливают дружественные связи с конкретными регионами Армении. Вот через такие каналы. И это уже вопрос более технического обсуждения. Но такие каналы можно создать. Принудительная экспансия. Я понимаю, они этого не хотят. Но мало чего они не хотят. Мы должны это принудить. И именно наукоемкое. Потому что они не в состоянии нигде конкурировать. И даже не только равнозначно, даже наполовину олигархического капитала, как только будет перекрыт таким капиталом, все закончится. Спасибо. Շնորհակալություն։ Ընդհանրացնեմ բոլորիդ խոսքը մեր հյուրերն էին այսօրվա մի խումբ գիտնակ Մարտիկ Լուծվարյան, Լևոն Բեկլարյան։ Մեկ հարց, կարելի է Հələ մի Ֆրանսիայում որտեղ է լինելու ասոցիացիաների հավաքը հայկական, որը որ ժամին որտեղ կհրապարակեն Լինելու ես կվերցնեմ կհրապարակեն, կխնդրեմ ես դրա իրավունք չունեմ, բայց կխնդրեմ տալու։ Շատ լավ։ Լավ, այսօրվա մեր Որտեղ ինքս հյուրերն Փարիզում եմ, ինձ հեշտ կլինի գնալ մասնակցել։ շատ բարի, որ եղավ կհրապարակի, Շատ շնորհակալություն։ բարի, շնորհակալ եմ։ Այսօրվա մեր հյուրերն էին Մարտիկ Գասպարյանը, Լևոն Բեկլարյանը, Աշոտ Գևորգյանը, Արմեն Կագրամանովը, շնորհակալություն բոլորիդ, ամփոփեմ, որ մարդկանց համար կարճ հասկանալի լինի, ստեղծվում է հայկական խորհուրդներ, որոնք պետք է ազդեն ուղեղային եւ ցանկացած ճանապարհով, ինչպես նաեւ օրենքների բնագավառով ստիպվի Հայաստանի կառավարությունը աշխարհի տարբեր կենտրոններից օգտագործել եւ աշխատել հանուն հայազգի, իսկ ովքեր չեն ցանկանալու, նրանց հանդեպ լինելու է ուղղակի հրովարտակ, որ դուք դավաճանեք եւ որոշ ժամանակ անց, երբ որ իշխանափոխությունը եղավ, նրանք կանգնելու են պատասխանատվության սյունին։ Կարճ ճիշտ ձևակերպեցի։ 2 ժամը 40 վայրկյանում։ Բարի գիշեր բոլորիդ, Աստված բոլորիս հետ։ Ես ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, Աստված թող արժանի պատժի հայազգի ներքին ու արտաքին թշնամիներին, հատկապես ներքինին, որովհետև տականք են եւ անտեսանելիս արտաքինը գոնե տեսնենք։ Աստված թող արժանի պատժի հայազգի ներքին թշնամիներին, ամալեկների, Աստված թող արժանի պատժի ամալեկների թշնամիներին։ Հաջորդ տարին Արցախում, Նախիջևանում, Գանձակում, Բագարանում, Մուշում, Արբինում, Սասունում, Բաբերդում, Համշենում, Կիլիկիայում, Անկյուրայում, Կամանգորայում եւ Խորսում։ Ամեն։ Այդ արդեն գաղափարախոսության նման է։ Իհարկե, սա է գաղափարախոսություն։ Բարի լույս, ժողովուրդ, բարի լույս։ Ամեն։